and a heartfelt welcome from the Essence Group. Today, in our Summer Special Indian Scientist series, we are diving into the life of a true stargazer, not in dream but in science, Meghnad Saha, a boy from a village who went on to change the way we understand stars. His ionization equation helped unlock the secrets of stellar atmospheres, a genius contribution that still guides astrophysics today. To help us understand this better, we are truly fortunate to have Maddali Srinivas Garu with us. A senior chemistry lecturer with over 30 years of experience, he has guided generations of NEET and IIT aspirants with clarity and care. Let's open our minds and hearts today as we remember a scientist who believed that science must walk hand in hand with service to society. Thank you. Opportunity to start off on discussion about the MN Saha, one of the celebrated and foremost pioneer scientists in India. Actually speaking, the astrophysicist, the term before the astrophysicist has come into existence, MN Saha made his forays into astronomy and the stellar space and the knowledge pertaining to the stellar space. ఈయన చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణలు చేశాడు శాస్త్రీయంగా. మనం చెప్పుకుంటున్నట్టు ఈ అయోనైజేషన్ ఈక్వేషన్ అనేటువంటిది ఒక స్టార్ట్లింగ్ డిస్కవరీ ఇన్ స్టెల్లార్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఇన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, ఈ స్పేస్ సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి. అయితే ఈయన ఒక బ్రీఫ్ అవుట్లైన్ లాగా ఇవాళ మనం ఆయన గురించి మాట్లాడుకుందాము. అసలు ఏమేమి కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, ఏంటి ఈయన జీవన స్థితిగతులు ఇలాంటివి. తర్వాత విల్ కంటిన్యూ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లైక్ హిస్ seriously about his discoveries and all, and what was his contribution, true contribution, detailed in minute details in the coming session. So to start with, మనకి 1910 దగ్గర నుంచి 1930 లోపల అద్భుతమైన శాస్త్రవేత్తలు కొంతమంది వచ్చారు ఇండియాలో. సో అంతకుముందు దాకా అంటే ఒక డార్క్ ఎరాగా లాగా నడిచేది. ఆ టైంలో వచ్చినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు చాలా ప్రామినెన్స్ కి వెళ్ళి తర్వాత ఇండియాకి కూడా ఒక పట్టు ఉన్నది సైన్స్ లో, ఇక్కడ ఒక పరిశోధన తత్వం ఉన్నటువంటి శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు అనే విషయాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేయడం జరిగింది. అందులో మొట్టమొదటి వాడు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నోబెల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి మన సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఉన్నారు, సివి రామన్ గారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొట్టమొదట మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎంఎన్ సాహా గారే. యాక్చువల్ గా మనం ఎస్ఎన్ బోస్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం, తర్వాత జగదీష్ చంద్ర బోస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, పిసి రే గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఆచార్య పిసి రే గారి గురించి. తర్వాత ఈయన ఎంఎన్ సాహా గారు ఆ బెంగాలీ క్వార్టెట్ లో ఈయన నాలుగో ఆయన. సో ఈయన ఎంఎన్ సాహా గారిని ఎందుకని మనం మొట్టమొదటి తలుచుకోవాలి అంటే, యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే 1910 లో ఈయన ఇచ్చినటువంటి అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో, అంటే గ్యాసెస్ when they are in the thermodynamic equilibrium, degree of ionization of the gases in thermodynamic equilibrium was the research work that was done by MN Saha independently. This word is the thing which draws our attention to this kind of unique scientist. Normally when we do the work as a research scientist, like when we are submitting PhD and all, at that time normally what do we do is we require a guide to guide us. The guide will give some kind of project, or else the chosen project by us will be guided by him in which way we need to do and all that. But this gentleman, this scientist, MN Saha, a brilliant scientist, at the age of 25-26, when he had entered into the arena of the research work, he did on his own. And the wonderful thing about him is the topic he took was something different than what he studied during his post-graduation. Degree level lo ఆయన కెమిస్ట్రీలో ఒక ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఇది వచ్చింది, ఆయనకి స్కోర్ వచ్చింది. తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ లో బాగా ఉండేది. తర్వాత అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ జర్మనీ ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ లో కూడా మంచి పట్టు సంపాదించాడు ఈయన పాలీమ్యాథ్. అయితే ఆ డిగ్రీ లెవెల్లో ఈయన చదువుకున్నటువంటి కెమిస్ట్రీ అవి పక్కన పెట్టి ఎంఎస్సికి వచ్చేసరికి మిక్స్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో చేశాడు ఆయన. సో నౌ టుడే వీ విల్ కాల్ దట్ as అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఆ మిక్స్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటి ఆ విభాగంలో ఈయన చాలా పరిణితి చెందినటువంటి పరిశోధనలు చేసి అబ్బురపరిచాడు. So he stood actually second in the university. First was SN Bose and second was he in the Presidency College while he did his MSc. So he SN Bose garu tarvata MN Saha garu iddaru dadapuga entante they together traveled for a long time as scientists and also as a writer. They contributed a lot to the development of the science for the country. Like how the PC Ray and JC Bose were together, they traveled in their era. The similar way, our MN Saha as well as SN Bose were together for a long time, and they contributed wonderfully well to the scientific world
And this is how the SN Bose stood first and MN Saha stood second during his university days after the completion of his MSc. అయితే ఈ ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎంఎన్ సాహా గారిని వాళ్ళ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ అయితే ఉన్నారో అశుతోష్ ముఖర్జీ అని ఆయన పిలిచి, ఇక్కడ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంత స్ట్రెంగ్ గా లేదు, దీన్ని మీరు చేయడానికి ఎవరెవరు ముందుకు వస్తారు అని అడిగాడు. అడిగితే వీళ్ళేమో అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ చేసిన వాళ్ళు. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే మన ఎంఎన్ సాహా గారు ఫైనాన్స్ వైపు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ దే హ్యావ్ దట్ డెక్స్టిలిటీ, దే కెన్ గో టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. అటు కామర్స్ కావాలంటే అటు ఇటు ఫైనాన్స్ లేకపోతే ఎకనామిక్స్, ఎటు వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి లింక్ లేని సబ్జెక్ట్ అంటూ లేదు. గట్టిగా మాట్లాడితే బయాలజీలో కూడా మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది. సో అంత డెక్స్టిలిటీ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ అది. ఆ మ్యాథమెటిక్స్ చేసడానికి ఎందుకో ఫిజిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టి he said that he will take up the challenge along with SN Bose. అయితే ఏంటంటే అప్పుడు సివి రామన్ గారు ఇక్కడ వాళ్ళకి పాలిత్ ప్రొఫెసర్ గా ఉండేవాడు. అంటే ఈ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కల్కట్టా అనేటువంటి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక తారక్నాథ్ పాలిత్ అనే ఒక ఆయన, ఇంకొక ఫిలాంథ్రపిస్ట్, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆ యూనివర్సిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో అక్కడ ఆనరీగా వచ్చేటువంటి ప్రొఫెసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా స్పెషలైజ్డ్ ప్రొఫెసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పాలిత్ గారి పేరు మీద పాలిత్ ప్రొఫెసర్ అనే పేరుతో ఉంటారన్నమాట. సో ఆ లెక్కన ఈ సివి రామన్ గారు ఫిజిక్స్ చెప్పడానికి అక్కడ తీసుకొని వచ్చారు. ఆయన తప్ప వేరే ఫ్యాకల్టీలో ఎక్కువ మంది లేరు. లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేశారంటే వీళ్ళని ఎవరినైనా ఫిజిక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగితే ఎస్ఎన్ బోస్ గారు తర్వాత ఎంఎన్ సాహా గారు ఇద్దరు ముందుకు వచ్చారు. సో దే వర్ గివెన్ ది టాస్క్, దే వర్ గివెన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు హ్యాండిల్ ద క్లాసెస్ ఫర్ ద ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ పీపుల్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ. సో దే టుక్ ద ఛార్జ్. అప్పటికి ఏంటంటే మీకు ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కానీ తర్వాత ఏ భావనైనా తీసుకోండి, ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమిక భావనలలోనే ఉన్నాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇండియాలో చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులకి అంత అందుబాటులో లేని వ్యవహారం ఇదంతా. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫారెన్ ప్రొఫెసర్స్, దోస్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా, దే హ్యావ్ ఇన్కల్కేటెడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ పర్టైనింగ్ టు దీస్ అడ్వాన్స్డ్ సైన్సెస్. సో ఆ టైంలో వీళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని దీంట్లో ఏం చేశారంటే సివి రామన్ గారు ఎకోస్టిక్స్, లైట్, దీని గురించి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అట ఆయనకి. ఆయన ఆ టాపిక్స్ తీసుకుంటుండేవాడు, ప్రీమియం టాపిక్స్ అని. వీళ్ళకి వదిలేసిన టాపిక్స్ ఏంటయ్యా అంటే థర్మోడైనమిక్స్ ఈయనకు వదిలేశారు ఎంఎన్ సాహాకి. సో ఎంఎన్ సాహా గారు ఈ హీట్ థర్మోడైనమిక్స్ అనే దాని మీద బ్రహ్మాండమైనటువంటి రీసెర్చ్ వర్క్ చేసి, యాక్చువల్లీ హీస్ ట్రిటైజ్ ఆన్ హీట్ ఈస్ సెట్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ బుక్స్ ఆన్ హీట్ విచ్ హాస్ కమ్ డ్యూరింగ్ దోస్ డేస్. సో 1936 లో అనుకుంటాను ఆయన హీట్ మీద ఒక ట్రిటైజ్ ని తీసుకొని వచ్చారు. అసలు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వర్క్ ఏంటంటే ఈయనది ఇదే స్టెల్లార్ ఈక్వేషన్, ఇది సాహా ఈక్వేషన్. ఆ సాహా ఈక్వేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఈయన పట్టుకుని వచ్చాడు 1920లోనే, అంటే వితౌట్ ఎనీ గైడెన్స్. యాక్చువల్లీ ఆయనకి అన్ఫార్చునేట్ గా ఒక ప్రొఫెసర్ గారు కూడా లేరు. సో అలాంటి సందర్భంలో ఈయన అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని వచ్చి తద్వారా ఏం తెలియజేశారంటే ఇట్ వాస్ క్వైట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద స్టార్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అండ్ ఫిజికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద స్టార్స్. లైక్ సన్ లో ఏ రకమైన కాంపోజిషన్ ఉంది, మిగతా స్టార్స్ లో ఏ రకమైన కాంపోజిషన్ ఉంది, ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా ఈయన థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈ రెండు సైన్సెస్ ని చాలా కూలంకషంగా దాన్ని చదివి ఆ రెండింటి యొక్క అప్లికేషన్ గా దీన్ని పట్టుకొని వచ్చాడు ఈ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ బ్రింగ్స్ అవుట్ డీ బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ with the help of which you can understand at a particular level of temperature what kind of ratio will be there between the ionized atoms and unionized atoms, and which kind of atoms are easily ionized and those which are not easily ionized. This data can be obtained from the star spectrum. ఆ స్టార్ స్పెక్ట్రమ్ ఒక్కొక్క టెంపరేచర్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్. ఇది హైడ్రోజన్ తాలూకా, హీలియం తాలూకా, రుబీడియం తాలూకా, సీజియం తాలూకా అని ఈజీగా గమనించవచ్చు, చెప్పవచ్చు అనమాట. సో అయితే ఏంటంటే ఈ అయనైజేషన్ అనేటువంటిది సన్ లాంటి ఇదే తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అక్కడ చాలా హ్యూజ్ హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ గ్యాస్ అంతా అయనైజ్డ్ గా ఉంటుంది. నీకు ఫ్యూజన్ వలన హీలియం వచ్చేసి నీకు దాంట్లో నుంచి విపరీతమైనటువంటి ఎనర్జీ వచ్చే లైట్ రేడియేషన్ కింద మనకు వచ్చేస్తుంటుంది. But before that helium is formed, the primeval thing what should happen is the hydrogen ion should form. The hydrogen should get rid of the electron and it should become an ion. So all these positively charged hydrogens will become a plasma. Oka plasma laga ante oka hydrogen positively charged gas laga form avutundi. At the same time electron gas kuda form avutundi. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ గ్యాస్ తర్వాత ఈ హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఉన్నటువంటి గ్యాస్ ఇదంతా కూడా ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ ఇన్ ఈక్వలిబ్రియం విత్ ఈచ్ అదర్, థర్మోడైనమిక్ ఈక్వలిబ్రియం విత్ ఈచ్ అదర్
and also with the environment that is existing in the sun's atmosphere. అంటే అన్ని కూడా ఒకటే టెంపరేచర్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే జీరో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో మనం చెప్పుకుంటాం. ఒకటి హాటర్ బాడీ ఉంది, ఒకటి కోల్డర్ బాడీ ఉంది అనుకోండి. ఆ రెండు కూడా ఇంకొక ఏ బి అనుకోండి, ఇంకో సి అనేటువంటి బాడీ తోటి ఇవి కాంటాక్ట్ లో ఉంటే ఈ మూడు ఏబిసి అనే మూడు కూడా ఒకే టెంపరేచర్కి వచ్చేదాకా హీట్ సరఫరా అనేటువంటిది హాట్ నుంచి కోల్డ్ కి జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగా అన్ని కూడా ఒకటే టెంపరేచర్కి వచ్చే స్థితిని మనం థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. ఆ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ కనుక్కోవడానికి ఈయన యొక్క అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగపడింది. డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? సపోజ్ ఒక 100 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం ఒక శాంపుల్లో. ఆ 100 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ లో ఎన్ని ఆటమ్స్ అయనైజ్ అయినాయి ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అనేటువంటిది డీటెయిల్స్ కనుక్కోవడమే ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. సో అక్కడ ఏమైంది? say let us say that some kind of n number of things are ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఒక 100 లో 95 అయినాయి అనుకోండి అయనైజేషన్, ఒక 5 అవ్వలేదు. ఈ 95/5 అనేటువంటిది ఆ రేషియో ఆఫ్ అయోనైజ్డ్ అండ్ అన్అయోనైజ్డ్ ఆటమ్స్ కి వచ్చినటువంటి రేషియో. ఈ రేషియో దేనికి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ కి, ప్రెషర్ కండిషన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. సో అక్కడ టెంపరేచర్ తెలిసింది అంటే మనకి ఎంత అయనైజేషన్ అయింది, ఏ రకమైనటువంటి గ్యాస్ అయనైజ్ అయింది, అది ఏ రకమైన ఎలిమెంట్ అయనైజ్ అయినటువంటిది అయింది అనేటువంటి విషయం కూడా మనం ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ దగ్గర నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ మొత్తము కూడా అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ సాహా గారు తయారు చేసినటువంటి అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ నుంచి వెలువడింది అన్నమాట. సో ఈ అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ గురించి తర్వాత దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ ఏంటి, ఏ రకంగా స్టెల్లార్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అండ్ ఫిజికల్ కాంపోజిషన్ కనుక్కున్నటువంటివి కొంచెం డీటెయిల్ గా మనం ఆయన యొక్క ఇతర అప్లికేషన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ వాట్ వి విల్ డూ ఇస్ ఇన్ టుడేస్ సెషన్ విల్ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ద అవుట్లైన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎంఎన్ సాహా. అది మనం చెప్పుకొని తర్వాత ఇంకొక సెషన్ లో ఖచ్చితంగా మనం ఏంటంటే ఈ డిస్కవరీ గురించి కొంచెం ఎలాబొరేటెడ్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అంశం ఉన్నది. ఇదే కాకుండా ఆయన చేసినటువంటి ఇతర కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో సైంటిఫిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ దాన్ని కూడా చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఎంఎన్ సాహా అనేటువంటి వ్యక్తి ఎందుకంత యునిక్ గా తర్వాత స్టార్ సైంటిస్ట్ గా భావించబడతాడు ఇండియాలో అంటే మనం మిగతా సైంటిస్ట్ ఈ రోజు దాకా చదువుకున్నాం. ఇది మన ఎస్ఎన్ బోస్ గారి గురించి కానీ, తర్వాత పిసి రే గురించి కానీ, జగదీష్ చంద్రబోస్ కానీ, వీళ్ళందరూ భద్రలో అంటే బెంగాలీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి పీపుల్. అందులో 1 or 2 ఆర్ ఎఫ్లుయెంట్ ఆల్సో. జేసీ బోస్ గారు అయితే పాపం వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా ఎఫ్లుయెంట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి అంతో ఇంతో ఏంటంటే ఈ వ్యాపారాల్లో వాటిలో చేతులు కాచుకొని ఒక దీంట్లో ఉండేవాడు. బట్ స్టిల్ దేవర్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్. బట్ ఎంఎన్ సాహాస్ స్టోరీ is completely different. And he took everything like a challenge. Otherwise, he would have not grown to that extent within a span of 65 years, and he could establish so much rapport with the scientists abroad and could make his dent in astrophysics and in several other areas of the science. So, ఆయన ఎదుగుదల అనేటువంటిది మనం కనుక ఆలోచిస్తే it's really wonderful. He has got a very downtrodden socio-economic background. ఆయన ఒక వెర్షన్ ప్రకారం ఏంటంటే మొన్న మధ్య నేను అది చదివాను. ఆ తర్వాత కొద్దిగా దాంట్లో డెప్త్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలిసింది ఒక 2-3 రిఫరెన్సెస్ తీసుకుంటే కొంచెం కాంట్రడిక్షన్ ఉంది. ఎందుకంటే he was never outspoken with respect to his caste. He never brought out the caste to which he belongs to, and he was above all those kind of prejudices. అయితే మనకి ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే అలాంటి కండిషన్ లో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎంత ఉన్నతంగా ఎదిగాడు, ప్రపంచంలో ఏ స్థాయికి ఎదిగాడు అన్నటువంటి తెలుసుకుంటే అది ఒక స్ఫూర్తి లాగా ఉంటుందని ఆయన యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చర్చించుకోవాలి. ఈయన ఏంటంటే he belongs to a community called as నామశూద్ర కమ్యూనిటీ. ఈ బెంగాలీస్ లో నామశూద్ర కమ్యూనిటీ అనేటువంటిది అన్టచబుల్స్ కన్నా కొద్దిగా పై లెవెల్ వాళ్ళు అనమాట. అంటే ఎఫ్లుయెంట్ క్యాస్ట్ తర్వాత హయ్యర్ క్యాస్ట్ అవన్నీ పోయినిచ్చి ఓబీసీ ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ లాస్ట్ బట్ 1 లేయర్ లో ఉండేటువంటి క్యాస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. అదట్లా ఉంచి వీళ్ళ ఫాదర్ ఏంటంటే ఒక గ్రాసరీ స్టోర్ నడుపుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ఉండేవాడు. ఆ గ్రాసరీ స్టోర్ నడుపుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో పాపం ఈ ఎంఎన్ సాహాని చదివించుకోలేని స్థితిలో ఆయన ఏమన్నాడంటే, నాయనా నేను చదివించుకోలేను, నువ్వు ప్రశాంతంగా జగన్నాథ్, ఆయన పేరు జగన్నాథ్ సాహా, ఈ జగన్నాథ్ సాహా ఏమన్నా ప్రశాంతంగా నువ్వు నా వర్క్ లో వచ్చేసేయి, నాకు సహాయంగా ఉండు, ఈ షాప్ లో నువ్వు కూడా ఉంటే నాకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ చిన్న కిరాణా ఏజెన్సీ లాంటి దాంట్లో ఏదో ఆ కిరాణా షాప్ లాంటి దాంట్లో పని చేసుకుంటుండేవాడు. అయితే ఎంఎన్ సాహా పట్టుదలతోటి వాడి తండ్రి కొంచెం ఒగ్గాల్సి వచ్చింది. అయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనేటువంటిది వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఈ ఢాకాకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సమీపంలో ఉన్న ఈ గ్రామంలో ఈస్ట్ బెంగాల్లో ఉండేటువంటి గ్రామానికి
ఈ స్కూల్ అనేటువంటిది ఆ గ్రామం కానీ ఆ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో కానీ లేదు. 7 మైళ్ళ దూరంలో ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంది. ఈ మధ్యలో ఒక చిన్నపాటి ఏరును కూడా దాటాలి. ఆ ఏరు దాటాలంటే పాపం ఈయన ఒక తెప్పేసుకొని దాటేవాట. అది ఈయన పరిస్థితి. అట్లా దాటి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ తర్వాత ఆ ఏరు దాటేసి ఆ తర్వాత ఆ పక్కన ఊళ్ళోకి వెళ్ళి ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకుంటూ అలాగే ఈయన ప్రాథమికమైనటువంటి విద్యాభ్యాసం చేసుకున్నాడు. అంటే ఆయనకి ఆ సైన్స్ లో కానీ మ్యాథ్స్ లో కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మంచి స్కోర్ సంపాదించడం చేత కొంత ఈ వాళ్ళ ఫాదర్ కి తెలిసినటువంటి ఇంకొక ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వర్తకుడు ఎవరో ఒక ఆయన కొంచెం గట్టిగా సహాయం చేసి అంతో ఇంతో ఆయన చదువుకి తోడ్పడ్డాడు. సో అలాంటి కష్టకాలంలో ఈయన చదువుకుంటూ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ దాకా వచ్చాడు. ఈ 10th క్లాస్ దాకా వచ్చిన సమయంలోనే దట్ వాజ్ అ క్రూషియల్ పీరియడ్ ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ ఫైట్ ఆఫ్ ఇండియా. అప్పుడు బెంగాల్ పార్టిషన్ అనేటువంటిది ఫోర్ ఫ్రంట్ లోకి వచ్చింది. సే అరౌండ్ 1906 ఆ ప్రాంతంలో. ఈయన 1953లో ఈయన పుట్టారు. సే అరౌండ్ 13 to 14 ఇయర్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఈయన 1906, 1907 టైంలో బాగా హీటెడ్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈ బెంగాల్ పార్టిషన్ అనేటువంటి టాపిక్. ఆ సమయంలో ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లోకి అందరూ వచ్చేసారు. ఈయన కూడా ఆ టైంలో ఒక గవర్నర్ గారు వచ్చారు ఆ పర్టికులర్ స్కూల్ కి. వస్తే ఆ గవర్నర్ కి ఈయన రెసిస్టెన్స్ అంటే యాజిటేషన్ తెలియజేస్తూ ఈయన ఒక డిమాన్స్ట్రేషన్ చేశాడు. ఈ చేయడంతో ఆ గవర్నర్ గారికి తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కి ఒక రకమైనటువంటి ఈయన పట్ల ఒక రకమైన విరోధ భావం అనేటువంటిది వచ్చి ఈయనకి స్కూల్ నుంచి సస్పెండ్ చేసేసారు. సో ఈ వాజ్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ అట్ దట్ స్కూల్ ఫైనల్ లెవెల్. సో యూ హ్యాడ్ టు గో బ్యాక్. తర్వాత ఇంకొక కేశవ మెమోరియల్ స్కూల్ అనేటువంటి దాంట్లో మళ్ళా వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతో ఇంతో డబ్బులు పోగేసుకొని ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో కొద్దిగా దూరంగా ఉన్నటువంటి స్కూల్లో అడ్మిట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఈయన ఇంటర్మీడియట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ చేసుకుని ఢాకా దగ్గరలోనే అక్కడి నుంచి కలకట్టా వెళ్ళిపోయాడు. కలకట్టాలో డిగ్రీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఎంఎస్సి చేశారు అక్కడే ఈ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్లో. ఎక్కడైతే ఎస్ఎన్ బోస్ వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు, ఏ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్లో అయితే జగదీష్ చంద్ర బోస్ తర్వాత పిసి రే వీళ్ళందరూ టీచర్స్ గా ఉండేవాళ్ళు, ప్రొఫెసర్స్ గా ఉండేవాళ్ళు, ఆ కాలేజీలో ఈయన చదువు పూర్తి చేసుకున్నాడు. బిఎస్సిలో కూడా ఈయన సెకండ్ ర్యాంక్, అలాగే ఎంఎస్సిలో కూడా ఈయన సెకండ్ పొజిషన్. మొత్తం మీరు చూస్తే కనుక ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఎప్పుడు ఎస్ఎన్ బోస్ గారు ఉండేవాట, సెకండ్ పొజిషన్ లో ఈయన ఉండేవాడు. సో వీళ్ళిద్దరికి ఒక రకమైనటువంటి అవినాభావమైనటువంటి మిత్రత్వం ఉండేది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో. సో దే టుగెదర్ డిడ్ సో మెనీ వండర్స్ యాక్చువల్లీ. ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రొఫెసర్షిప్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా వీళ్ళిద్దరూ కలిసే ఈ ఐన్స్టీన్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని జర్మనీ నుంచి ఇండియన్ మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. సో ఇది నేర్చుకోవడానికి యాక్చువల్లీ ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడానికి ఎస్ఎన్ బోస్ గారు అప్పుడు జర్మనీ నేర్చుకున్నాడు. అంతకన్నా ముందరే ఈయన జర్మనీ నేర్చుకున్నాడు. ఎంఎన్ సాహా ఒక ప్రైవేట్ టీచర్ దగ్గర ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తోటి పోయి ఆయన జర్మనీ భాష నేర్చుకొని ఆ జర్మనీ భాషతోటి ఆ సహాయంతో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి దాన్ని కొన్ని చాప్టర్స్ ఎంఎన్ సాహా చేశాడు, కొన్ని చాప్టర్స్ ఏమో ఎస్ఎన్ బోస్ చేశారు. ఇప్పుడు కూడా అది ద ట్రీటైస్ ద బుక్ ఆన్ ఐన్స్టీన్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, ద ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్. యాక్చువల్ గా మన సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ గారు ఎవరైతే ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీత ఉన్నారో 1983లో ఒకనొక సందర్భంలో ఒక సైన్స్ కోలాబరేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ మీటింగ్ లో ఈ డిస్కషన్ వచ్చి ఫస్ట్ టైం ఐన్స్టీన్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని మిగతా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది ఒక వేరే లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ అని వాళ్ళు చెప్పారు. సమ్ రష్యన్ సైంటిస్ట్ ఆర్ సమ్ అదర్ సైంటిస్ట్ హస్ బ్రాట్ దట్ ఇంటూ ది ఫెమిలియారిటీ విత్ ద వరల్డ్ అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. అంటే అప్పుడు ఈ సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ గారు కాదండి, ఇది చేసింది ఎంఎన్ సాహా. ఎంఎన్ సాహాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ వాజ్ దట్ అండ్ he brought out that translation from Germany into English language అనేటువంటిది ఆయన చెప్పుకొని వచ్చాడు అన్నమాట. సో ఆ టైంలో జర్మనీ లాంగ్వేజ్ నుంచి థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అనే ఒక కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్ ని అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా లూసిడ్ లాంగ్వేజ్ లో చాలా చక్కగా వీళ్ళిద్దరు కలిసి దాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. అదొకటే కాదు, బోస్ తర్వాత ఈయన ఎంఎన్ సాహా గారు కలిసి తీసుకున్నటువంటి ఇంకో బ్రహ్మాండమైనటువంటి రీసెర్చ్ వర్క్ ఏంటంటే స్టేట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. మన కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అని మన ఫిజిక్స్ లో ఒకటి ఉంటుంది. మన అందరికీ గ్యాసెస్ లాస్ ఐడియా ఉంటుంది, కొద్ది గొప్ప ఫిజిక్స్ చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ. బాయిల్స్ లా అని, తర్వాత చార్ల్స్ లా అని. ఇవి బాయిల్స్ లా అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫిజిక్స్ అనేది మన ప్రెషర్ అనేటువంటిది వాల్యూమ్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది అని. అలాగే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర వాల్యూమ్ అనేటువంటిది టెంపరేచర్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది అని. సో ఈ భావనలని చార్ల్స్ లా తర్వాత బాయిల్స్ లా అంటారు. ఈ రెండింటిని కలగలిపి తర్వాత ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ని తీసుకొని వచ్చారు. ఏమంటారంటే దాన్ని పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ అంటారు. దీని ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఈ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ అనేటువంటి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంది. దిస్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాసెస్. సో ఈ ఐడియల్ గ్యాసెస్ లో కొంచెం ఆండ్రూ ఐసోథర్మన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్.
ఏంటయ్యా అంటే కూలింగ్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ప్రెషర్ ని టెంపరేచర్స్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర ప్రెషర్ కి తర్వాత వాల్యూమ్ కి మనం కనుక ఒక గ్రాఫ్ ని గీసినట్టయితే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర దాన్ని ఐసోథర్మ్ అంటాం. ఈ ఐసోథర్మ్ గ్రాఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దాంట్లో కొన్ని డీవియేషన్స్ వచ్చాయి. ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ కి ఉండకూడని డీవియేషన్స్. సరే ఈ డీవియేషన్స్ ఎందుకు వచ్చాయని ఆలోచిస్తే ఆ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి అసంప్షన్స్ ఏ ఉన్నాయి. దాంట్లో కొన్ని కీలకమైనటువంటి అసంప్షన్స్ రియాలిటీకి కొంచెం దూరంగా జరిగాయి. ఆ అసంప్షన్స్ ని ఫస్ట్ కరెక్ట్ చేయడానికి అటెంప్ట్ చేసింది ఎంఎన్ సాహా అండ్ ఎస్ఎన్ బోస్. So what they have brought about an equation for the state of the gases by including the finite volume of the molecule. So according to the kinetic theory of gases, what used to be the prevalent assumption was that the molecule's volume is negligible when compared to the volume of the container. అంటే మనం ఒక చిన్న ఒక గ్రామ్ గ్యాస్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ గ్రామ్ గ్యాస్ ని ఒక రూమ్ లో పట్టించేయచ్చు. ఒక గ్రామ్ గ్యాస్ రూమ్ లో పట్టించేసాం అనుకోండి, దాంట్లో ఒక మాలిక్యూల్ అనేటువంటిది చాలా చిన్న భాగం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద రూమ్ తో పోల్చి చూస్తే ఒక చిన్న మాలిక్యూల్ అనేటువంటిది నెగ్లిజిబుల్ అనేటువంటిది ఐడియల్ గా అజ్యూమ్ చేశారు. కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అలా కాదు, ఆ వాల్యూమ్ ని మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. ఆ ఫైనట్ వాల్యూమ్ ని మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటే ఏ రకమైన కరెక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి దాని మీద ఫస్ట్ మొట్టమొదటి ప్రతిపాదన చేసింది వాళ్లే. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాండర్వాల్ వీళ్ళందరూ చేసి ఆ వాండర్వాల్ కరెక్షన్ వచ్చింది. తర్వాత ఈక్వేషన్ స్టేట్ కరెస్పాండింగ్ స్టేట్స్ అని ఒకటి వచ్చింది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద రెడ్యూస్డ్ స్టేట్స్ అని ఒకటి వచ్చింది. దీస్ ఆర్ ఆల్ లేటర్ డేస్ డెవలప్మెంట్. బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ ఐ మీన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ టు దట్ ఆస్పెక్ట్. దాని మీద ఒక పేపర్ కూడా వాళ్ళు సబ్మిట్ చేశారు. తర్వాత మ్యాక్స్వెల్ థియరీ మీద స్ట్రెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్, దాని మీద కూడా ఈయన కొంత థియరీ కొంత వర్కౌట్ చేసి దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ పట్టుకొని వచ్చారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ హిస్ ఎర్లీ డేస్. ఎప్పుడైతే ఈయన లండన్ వెళ్ళేసి వచ్చారో తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా ఈయన ఈ యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేస్తూ ఉన్న సమయంలో సివి రామన్ గారు ఈయనకి ప్రొఫెసర్ గా ఉండేవాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశము, సివి రామన్ ఒక ప్రతిభావంతుడైనటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఎన్ సాహా దేంట్లో కూడా తక్కువ పోలేదు, ఆయన కూడా అంతే ప్రతిభావంతుడైనటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడు. ఇంకా ఒక మాట చెప్పుకోవాలంటే ఆయన వచ్చినటువంటి కండిషన్స్ లో ఆయన కొంచెం ఇంకా గట్టిగా చెప్పుకోవాలంటే ఈజ్ లిటిల్ బెటర్ దాన్ వన్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ సివి రామన్. అక్కడ అన్యాయమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సివి రామన్ కి ఈయన యొక్క ప్రతిభా విద్వత్పతులు అన్ని తెలిసి కూడా ఎప్పుడైతే ఎంఎన్ సాహా ఒక పర్టికులర్ స్కాలర్షిప్ గురించి ట్రై చేస్తున్నాడో అబ్రాడ్ లో ఒక రీసెర్చ్ గురించి, ఆ టైంలో మిలికాన్ అనేటువంటి ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు. హీ యూస్ టు బి ద హెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ హూ యూస్ టు స్పాన్సర్ ది స్కాలర్షిప్ ఫర్ అప్కమింగ్ సైంటిస్ట్. సో ఆ మిలికాన్ అనేటువంటి వ్యక్తి దగ్గర ఆయన యొక్క అప్రూవల్ ఉంటే స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఈయన యొక్క ఆర్టికల్స్ అని ఈయన పంపించాడు యాక్చువల్లీ ఎంఎన్ సాహా. దే వర్ ఆల్ వండర్ఫుల్ ఆర్టికల్స్ యాక్చువల్లీ. But what has happened is C.V. Raman has come in between. Why? Because C.V. Raman was also trying for the same kind of scholarship. ఈయనేమో ఒక 10 ఏళ్ళు పెద్ద ఆయన ఎంఎన్ సాహా ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన పడిపోయి ఉన్నాడు. ఎకోస్టిక్స్ లో లైట్ లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి రీసెర్చ్ వర్క్ చేస్తా ఉన్నాడు. పాపం ఇంకా అప్పటికి ఇంకా ఈ రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేటువంటిది ఇంకా అప్పటికి రాలేదు. బిఫోర్ అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ హెస్ కమ్, రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఆర్ రామన్ ఈక్వేషన్ హెస్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది వచ్చేది 1930 టైంలో వచ్చింది, 1930s లో. 1920లో వచ్చింది అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్, దట్ వాజ్ అబౌట్ ది ఎంఎన్ సాహా. 1925 లో వచ్చింది ఎస్ఎన్ బోస్ గారి బోస్-ఐన్స్టీన్ కండెన్సేట్, బోస్-ఐన్స్టీన్ స్టాటిస్టిక్స్. సో చూడండి, ఎస్ఎన్ బోస్, ఎంఎన్ సాహా, సివి రామన్ కి శిష్య పరంపరకి సంబంధించినటువంటి వాడు. వీళ్ళిద్దరు లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్ అయిపోయి ఎస్ఎన్ బోస్ వచ్చేసరికి 1925 లో బోస్-ఐన్స్టీన్ కండెన్సేట్, బోస్-ఐన్స్టీన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవన్నీ బీభత్సంగా ఇచ్చి పడేశాడు. అంతకంటే ముందర ఈయన ఎంఎన్ సాహా గారు ఒక లెవెల్లో వర్క్ చేసి ఆయన యొక్క ఆర్టికల్ ఏదైతే అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ ఉందో అది అబ్రాడ్ లో కానీ తర్వాత వరల్డ్ వైడ్ గా సైంటిస్ట్ అందరూ ఎక్లైమ్ పొందింది. అది ఈవెన్ టుడే దే సే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో సాహా ఈక్వేషన్ we could not have gone much farther than this what we have done in the astrophysics అని ఒక రకమైనటువంటిది ఈ రోజు కూడా చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ అందరూ కూడా. తర్వాత దాని గురించి 1926-28 లో జరిగిన డెవలప్మెంట్ తర్వాత మనం రెండో సెషన్ లో తీసుకుందాం. ఇంకొక కథ కూడా దాంట్లో ఉంటుంది. అంటే అణగదొక్కడం అనేటువంటిది మనం ఏదో అనుకుంటాం దూరం నుంచి చూసి, ఇవన్నీ ఏదో ఉత్తుత్తి మాటలు, ఏవో పుస్తకాలు వాళ్ళు రాసుకొని ఉంటారు తప్ప ప్రాక్టికల్ గా ప్రపంచంలో ఎవడెవడిని దొక్కుతున్నాడు, ఎవడు ప్రతిభ ఉంటే వాడు పైకి వస్తాడని మనం అనుకుంటాం. కానీ కొన్ని లైఫ్స్, కొన్ని స్ట్రగుల్స్ చూస్తే నిజానికి కళ్ళంబడి నీళ్లు రావడం కన్నా తక్కువ ఏముండదు. సో ఎంఎన్ సాహాని ఆ స్కాలర్షిప్ రాకుండా మిలికాన్ అనేటువంటి వాడికి సివి రామన్ has written a letter stating that ఎంఎన్ సాహా lacks practical exposure, he lacks the practical knowledge,
ఈజ్ వెరీ పూర్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్యాపబిలిటీస్ అని ఒక లెటర్ రాసి ఆ మిలికాన్కి పంపించాడు. పంపించేసరికి ఆయన ఈ థియరిటికల్ గా హైపోథెటికల్ గా ఏమైతే ఇవన్నీ చూసినటువంటి ఆయన ఎంత బాగుంది ఇది ఎంత కూడాను అని అనుకున్న వాడు కూడా వెనకం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అది అక్కడ పక్కన పెట్టేయండి. ఇంకొక స్కాలర్షిప్ కి ట్రై చేస్తే ఆ స్కాలర్షిప్ కి కూడా మళ్ళీ ఇదే రకమైనటువంటి రియాక్షన్ ఫ్రమ్ సివి రామన్. సో అక్కడ కూడా ఆయన ఏంటంటే ఆ స్కాలర్షిప్ కూడా దొరకనీయకుండా చేశాడు. సో ఈ సివి రామన్ గారికి తర్వాత మన ఎంఎన్ సాహా గారికి దాదాపుగా చివరి దశ దాకా చుక్కెదురుగానే ఉంటుండేది. ఈ సివి రామన్ గారి ఈ బాధ భరించడానికి ఏంటంటే అక్కడి నుంచి గాన్ టు ది అలహాబాద్ యూనివర్సిటీ. అలహాబాద్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేసి అక్కడ ఏంటంటే ఈ స్టెల్లార్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీద దాని మీద బ్రహ్మాండమైన పరిశోధనలు చేయడం, అక్కడి నుంచి ఆయన వెలుగులోకి రావడం అనేటువంటి జరిగింది. సో ఈయన అక్కడ చేసినటువంటి సార్ సివి రామన్ గారు నిజంగానే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. సో ఏమంటామంటే మనం బ్రాహ్మణిజం అనే మాట పైపైన అనుకోవడం కాదు, ఇలాంటివి చూస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ జెల్సీ యూ వుడ్ హావ్ డన్ దట్. దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ హౌఎవర్ ది అథారిటేరియనిజం which makes the upcoming scientists or which makes the upcoming people in the world to get unnecessarily distressed because of this authoritarianism is really embarrassing. సో అటువంటిది సివి రామన్ గారు కావచ్చు, ఇంకొకరు కావచ్చు, అయినా ఇంకా ఆయన పొందినటువంటి ఈ సంఘర్షణ అటువంటి చూసుకుంటే మనం నిజంగా ఎంఎన్ సాహాకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పడమే కాదు, హ్యాడ్ హీ బీన్ another 10-15 years in the world, would have done wonders in astrophysics, not only in astrophysics. He was versatile, he was a polymath. ఆయన గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చేటువంటి వాడు. సో దాంట్లో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. దట్ వీ విల్ టేక్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ సార్. ఇంకో కమింగ్ సెషన్స్ లో నేను ఐ టేక్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఒకటి డీటెయిల్ గా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈయన కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి. ఇట్స్ నాట్ సో సింపుల్ థింగ్. అలాంటి జైగాంటిక్ వ్యక్తి ఈయన ఈ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో కానీ తర్వాత ఇన్ జనరల్ సైన్స్ విభాగంలో కానీ. అంటే తర్వాత నేను ఒకటి రెండు అంశాలు ఇవాళ ప్రస్తావిస్తాను, దాని డీటెయిల్స్ మనం తర్వాత సెషన్ లో మనం ఫర్దర్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. తర్వాత అక్కడ ఈయన తయారు చేస్తున్నటువంటి స్పెక్ట్రోస్కోప్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళకి కూడా అక్కడ ఉన్నది అలహాబాద్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హీ వాజ్ ద వన్ హూ హెస్ laid down the foundation for the nuclear research in India. ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కి పునాది వేసినటువంటి వాడు ఎంఎన్ సాహా. మనం గొప్పగా మనం హోమీ బాబా గారి గురించి మాట్లాడుకుంటుంటాం. హోమీ బాబా కేమ్ a little bit later, but the first person who has come with an idea that there is something which we can do in the nuclear physics was MN Saha, and he was the first person who talked about the first particle accelerator. A cyclotron అనేటువంటి particle accelerator ని ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వాడు ఎంఎన్ సాహా. సో అది చెప్పుకుంటూ పోతా ఉంటాయి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఒకదాని తర్వాత. ఇట్స్ లైక్ వండర్ఫుల్ సాగా యాక్చువల్లీ. ఆయన ఉన్నటువంటి లైఫ్ టైంలో ఆయన కాంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటిది ఇట్స్ నాట్ అ సో సింపుల్ థింగ్. అంత చేయడం ఎవరికి సాధ్యపడుతున్నటువంటి విషయం. సో ఆ తర్వాత అలహాబాద్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆయన ఒక ప్రొఫెసర్ గా ఉంటూ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైన్స్ ని డెవలప్ చేస్తూ, సో సైమల్టేనియస్ గా అబ్రాడ్ లో ఉన్నటువంటి రస్సెల్ తోటి, ఫౌలర్ తోటి, వీళ్ళందరితోటి కాంటాక్ట్ లో ఉండేవాళ్ళు. ఈ ఫౌలర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఈ అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ సాహా గారిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దాంట్లో చిన్న చితక కరెక్షన్లు చేసుకుంటూ ఫర్దర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి చేశారు. అఫ్ కోర్స్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వాట్ హాస్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఇట్ హాస్ been hidden and the rest of the other research has come into the forefront. Why? Because science is ever developing. But at that stage, when he has no equipment within his premises, and not even he has got an access for the wonderful libraries or something like that, what the Western world used to have. అలాంటి కండిషన్ లో ఈయన ఆ లెవెల్ దాకా వెళ్ళి అంత రీసెర్చ్ వర్క్ చేసి ఒక అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్, సింపుల్ అండి, ఒక గ్యాషియస్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని వెళ్ళి ఎలక్ట్రాన్ గ్యాస్ కి అప్పచెప్పేశారు. ఎలక్ట్రాన్ గ్యాస్ క్లౌడ్ కి నార్మల్ గా మనం ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏం మాట్లాడుతున్నామో దాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ అప్లై చేశారు. అక్కడ అప్లై చేయడంలో ఆగలా. హీ హెస్ బ్రాట్ ఇన్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఇన్ టు దట్. మనం ఒక ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దాంట్లో శతకోటి ఉంటాయి. అది రొటేషన్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ మాలిక్యూల్ ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి బాండ్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అది వైబ్రేట్ చేస్తుంటే వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అది ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి పోతా ఉంటే ట్రాన్స్లేటర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇన్ని రకాల ఎనర్జీస్ యొక్క కాగ్లోమరేషనే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అవుతుంది. అవన్నీ కలిపి ఆ యావరేజ్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది టెంపరేచర్ కి ఎలాగా రిలేట్ అవుతుంది, ఆ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఆ రేడియేషన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, ఆ తర్వాత అదే టైంలో ఆ ఎలక్ట్రాన్ గ్యాస్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అయనైజ్ అయినాయి, ఎన్ని ఆటమ్స్ అయనైజ్ కాలేదు, వాటి మధ్య రేషియో ఎలా ఉంటుంది, వీటన్నిటి మధ్య ఒక సమీకరణ తీసుకొని రావడం అంటే అంత ఈజీ విషయం కాదు. దాంట్లో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినది, తర్వాత స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది,
బోజ్మన్ స్టాటిస్టిక్స్, థర్మోడైనమిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఇన్ని విషయాలను తీసుకొని వచ్చి ఆయన సంకలనం చేసి he has brought forward that such a wonderful equation which is called ionization equation. సో అది తర్వాత సిసిలే అనేటువంటి ఒక ఆమె, ఇదొక కథ. మళ్ళా ఈ సిసిలే అనేటువంటి ఆమె హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఆమె ఈ తర్వాత ఈ స్టెల్లార్ స్పేసెస్ లో, ఈ స్టార్స్ లో ముఖ్యంగా సన్ లో ఉన్నటువంటిది, అంతకుముందు ఏంటంటే హార్వర్డ్ వాళ్ళందరికీ ఒక నమ్మకం ఉండేది. ఏంటా మూఢ నమ్మకం అంటే, ఎర్త్ లో ఏ రకమైనటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుందో సన్ లో కూడా అదే రకమైన ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నట్టు అన్ని మూలకాలు అక్కడ కూడా ఉంటాయి. సోడియము, పొటాషియము, రుబిడియము, సీజియము, మెగ్నీషియం, వాట్ నాట్, everything will be there in the sun similar to that of the earth అనేటువంటి they have got an idea in Harvard. But once when ionization equation has come into forefront and when MN Saha established that this is exclusively an environment of hydrogen and helium, ఇవే ఎక్కువగా ఉంటాయి, అబ్రుండెంట్ గా ఉండేటువంటి ఈ రెండే, మిగతా ఎన్నో అడపాదడప ఎక్కడో సమ్ స్పాట్స్ లో రుబిడియం, సీజియం కొద్దిగా ఉండొచ్చు ట్రేస్ అమౌంట్స్ లో అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడైతే వ్యక్తీకరించాడో, ఈ అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ ని ఫర్దర్ గా డెవలప్ చేసుకొని ఆ సిసిలే అనేటువంటి ఒక ఆమె ఏం చేస్తుందంటే మిగతా స్టార్స్ లో కూడా అప్లై చేసి ఆ స్టెల్లార్ స్పేసెస్ లో ఏ రకమైనటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది అనేది ఆమె రీసెర్చ్ వర్క్ చేసింది. బట్ ఆమె మహిళ కాబట్టి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ రిఫ్యూజ్ టు గివ్ హర్ పిహెచ్డి. దట్ వాజ్ వన్ సాడ్ హిస్టరీ. సో ఒక ఉమెన్ కి ఎలా ఏ రకమైనటువంటి అడ్డుగోడ, నాట్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ where people are said to be much advanced. So basically because of that reason she was not given PhD. For a long time she was not given recognition to. తర్వాత ఆమె కొలంబియాకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆమెకి రికగ్నిషన్ దొరికింది అంటారు. తర్వాత హార్వర్డ్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ రకమైనటువంటి నమ్మకంతో ఉన్నటువంటి హార్వర్డ్ ప్రొఫెసర్స్ అందరూ ఎప్పుడైతే సహా ఇచ్చినటువంటి అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ తో ఈ హీలియము, హైడ్రోజన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేటువంటిది సన్ లో ఉంటుంది, మిగతా స్టార్స్ లో ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు పసిగట్టడంతో వాళ్ళ ఆ సైంటిస్టులకి కనువిప్పు కలిగింది అనేటువంటిది మనం ఎక్కువగా ఈ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్ లో వాటిలో ప్రస్తావిస్తుంటారు ఈ సాహా యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్. సో సాహా మేడ్ దెమ్ ఓపెన్ దేర్ ఐస్ with respect to the environment in the sun and other stars. So ఆ రకమైనటువంటి అవేర్నెస్ ఆయన క్రియేట్ చేశాడు. సో అదండి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్. తర్వాత when it comes to the worldly affairs and worldly level activities, ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయనకి ఎక్కువగా ఇష్టమైనటువంటిది సైన్స్ అండ్ కల్చర్. ఈ రెండింటి మీద ఆయనకి చాలా ప్రగాఢమైనటువంటి అనురక్తి ఉన్నది. దాంతో ఏం చేశాడంటే ఈ స్టార్టెడ్ ఎ మ్యాగజైన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ సైన్స్ అండ్ కల్చర్. సో ఈ సైన్స్ అండ్ కల్చర్ అనేటువంటి మ్యాగజైన్ ఆయన చనిపోయేదాకా కూడా ఆయన ఎడిటర్ గా నడుపుతూ ఉండేవాడు. సో రకరకాలటువంటి వ్యాసాలను సంకలనం చేస్తూ ఉండేవాడు. దాంట్లో నుంచి ఆయన రాసినటువంటి వ్యాసాలే కాకుండా ఇతరత్ర కల్చర్ గురించి కానీ సైన్స్ గురించి కానీ త్రూఅవుట్ హిస్ లైఫ్ టైమ్ హీ వాస్ డూయింగ్ దట్. So whenever there is an occasion, he used to go for fight against the Britishers or colonialism. సో ఆ ఒక్క ఇది కూడా ఏమైంది అంటే ఈయన నోబెల్ కి ప్రతిపాదించబడ్డాడు. ఈయన యొక్క ఏదైతే ఈ స్టార్ట్లింగ్ డిస్కవరీ ఉందో, బికాస్ ఆఫ్ దట్ హీ వాస్ ప్రపోజ్డ్ ఫర్ నోబెల్ ప్రైజ్. సో దో హీ వాస్ ప్రపోజ్డ్ ఫర్ ద నోబెల్ ప్రైజ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ what you call opposition to the Britain and British politics, he was he was pushed behind. సో ఆయన నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటువంటి ఫోర్ ఫ్రంట్ లోకి రాలేదు. ఆ తర్వాత అదే టైంకి మన మన చంద్రశేఖర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు తీసుకొచ్చినటువంటి చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అనేటువంటిది, అండ్ 1930s లో ఆయన చంద్రశేఖర్ లిమిట్ ని తీసుకొని వచ్చాడు. తర్వాత అవన్నీ కూడా డిస్కషన్ లో నడుస్తుండేవి. బట్ ఇట్ టుక్ సమ్ లాంగ్ టైం. లాటర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1983 చంద్రశేఖర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారి చంద్రశేఖర్ లిమిట్ కి ఒక ప్రాధాన్యత దొరికింది. ఆ డ్వార్ఫ్స్ గురించి కానీ, తర్వాత బిఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ అ సూపర్నోవా ఆర్ డై, what kind of mass would be there in the star అనేటువంటి విషయం మీద ఈయన లిమిట్ ఆఫ్ ద మాస్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as చంద్రశేఖర్ లిమిట్. సో ఆ చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అనేటువంటి ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవడానికి ముఖ్యంగా he took MN Saha as an inspiration. సో MN Saha అనేటువంటి ఆయన యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇట్ వాస్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. తర్వాత ఈ సైన్స్ అండ్ కల్చర్ అనేటువంటి మ్యాగజైన్ గురించి చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈయన ఇండియాలో సైన్స్ డెవలప్మెంట్ కి ఈయన చాలా హితోధికంగా దోహదం చేశాడు. He was actually called by Jawaharlal Nehru along with the SN Bose, and there were few more people like మన CSIR, మన ఈ CSIR ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ రాస్తూ ఉంటారు. తర్వాత భట్టాచార్య ఉన్నారు కదండి, ఆ భట్టాచార్య గారి పేరు మీద మనకి అవార్డ్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ భట్టాచార్య గారు తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా they were the members of that particular committee which looked after the scientific development in India. సో దాంట్లో ఈ ప్లానింగ్ అనేటువంటిది తీసుకొని వచ్చినటువంటి వాడు MN Saha. యాక్చువల్ గా we think that planning commission is brainchild of Jawaharlal Nehru, but actually it was given by the MN Saha.
ఎలాగా అంటే ఎంఎన్ సాహా టుక్ got an opportunity to visit the USSR. Of course, that was because of Jawaharlal Nehru only. తర్వాత ఇక్కడ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రిజుడీస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. జవహర్లాల్ నెహ్రూ, నో డౌట్, హీఈస్ యూనిక్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్స్. హీ వాజ్ వండర్ఫుల్ లీడర్, హీ వాజ్ అ గైడ్ అండ్ హీఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా. సో అలాంటి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కూడా కొన్నిసార్లు ఏమైంది అంటే ఆయన ఒక రకమైనటువంటి పీపుల్ తోటి వ్యవహరించిన తీరు, ఇంకొక రకమైన పీపుల్ తోటి వ్యవహరించిన తీరు అస్తమస్కాంతం డిఫరెన్స్ ఉందనడంలో ఈ కథ వింటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకు అనుమానం కలగదు. సో ఈ భట్టాచార్య లాంటి వాళ్ళతో ఆయన మెలిగిన విధానం, హోమిజే బాబా లేకపోతే విక్రమ్ సారాభాయ్ వీళ్ళతో మెలిగిన విధానం, తర్వాత మన ఈ సాహా గారితో మెలిగిన విధానానికి చాలా తేడా ఉంది. సో యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ మెనీ difference of opinions with Jawaharlal Nehru when it comes to the industrialization of the country with MN Saha. MN Saha గారు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఒక రకంగా వెళ్ళాలి అనుకుంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇంకో రకంగా నడిపించారు. According to MN Saha, it was never like a capitalistic intervening. Like intervention of a capitalist into the industrialization was not a brainchild of MN Saha, and it was not a pet cup of tea for the MN Saha. He opposed it tooth and nail with Jawaharlal Nehru in that aspect. ఎప్పుడైతే ఈయన ఇండస్ట్రియలిస్ట్ పిలుచుకొని వచ్చి డెవలప్మెంట్ లో దాన్ని భాగం చేశాడో ఆ టైంలో ఈయనకు ఉన్న ఐడియా వేరే. సొసైటీని ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి, గవర్నమెంటే ఎక్కువ ముందరికి రావాలి అనేటువంటి భావంతో ఎంఎన్ సాహా ఉండేవారు. తర్వాత ఇంకోటి, దీనికి ఎందుకని ఈ రకమైనటువంటి భావన రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఎంఎన్ సాహా గారు రష్యాకి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ టైంలో. సో ఎప్పుడైతే ఈయన రష్యా వెళ్ళాడో, దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ దట్ వీ కెన్ టేక్ ఇన్ ఎ సెపరేట్ సెషన్. ఎంఎన్ సాహా ఇస్ అ బిగ్ వాల్యూమ్ అండి, వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫర్ కమింగ్ 2-3 సెషన్స్ ఆల్సో. సో ఎంఎన్ సాహా గారు రష్యా వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అక్కడ ప్లానింగ్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్స్ తోటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సైంటిస్టులతోటి వాళ్ళతోటి ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు he got an idea that this is how we need to develop India. So he has come with that particular thing అండ్ ఇండియనైజ్ చేసి దాన్ని ఈ రకంగా మనం ప్రాజెక్టులని చేసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది అనేటువంటిది జవహర్లాల్ నెహ్రూ ముందర ప్రతిపాదించాడు. సమ్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ that was accepted, and of course a few things they had some kind of difference between the two. వాళ్ళిద్దరి మధ్య కొంత డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఉండింది, చివరి దాకా ఉండిందట. అది ఒక విషాదం ఇండియన్ హిస్టరీలో, సైంటిఫిక్ హిస్టరీలో. సో అది అట్లా పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకొక ముఖ్యమైన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే, మనకి చైనా దుఃఖదాయిని అనేటువంటి ఒక పర్టికులర్ నది ఉండేది. అలానే మన బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అని దామోదర్ రివర్ కి పేరు. దాన్ని బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అంటారు. ఎప్పుడు వరదలు వస్తాయో, ఎప్పుడు కరువు వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి. వరద వచ్చిందంటే మొత్తం కొట్టుకెళ్ళిపోవడం. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అనేటువంటి వాళ్ళు. సో దాని మీద ఈయన ప్రాజెక్ట్ ని నిర్మాణం చేయడం అనేటువంటిది కంప్లీట్ గా ఎంఎన్ సాహా యొక్క ఐడియానే. సో హీ హ్యాడ్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ వర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మోడర్న్ టెంపుల్స్ బై జవహర్లాల్ నెహ్రూ. సో ఆ దామోదర్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది రూపకల్పన చేసి దాన్ని కంప్లీట్ గా దాని నిర్మాణానికి వాటన్నిటికీ వెనకాల మార్గదర్శకంగా నిలిచింది ఎంఎన్ సాహా గారు. తర్వాత ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్, ఆస్ట్రోఫిజిక్స్, తర్వాత జనరల్ సైన్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కెమిస్ట్రీ, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్ ద రివర్ ఇరిగేషన్, కెనాల్స్ అండ్ వీటి మీద, తర్వాత అగ్రికల్చర్ లో ఆయన యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ ఇస్ నెక్స్ట్ లెవెల్. సో అంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇది చేసినటువంటి ఈ ఎంఎన్ సాహా గారు అన్ఫార్చునేట్లీ హీ మెట్ విత్ సెవరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ త్రూ అవుట్ హిస్ లైఫ్ టైమ్. సో మనం ఎంత కాదనుకున్నా ఈ మాట మనం చెప్పుకోకుండా ఉండలేము. సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇన్ని చేసినప్పటికీ కూడా ఏ రోజు కూడా ద క్యాస్ట్ హీ బిలాంగ్స్ టు అనేటువంటిది ఏ రోజు హీ వాజ్ నెవర్ అవుట్ స్పోకెన్. నేను ఇలాంటి దాంట్లో నుంచి వచ్చాను, ఇంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది నేను పైకి రావడానికి, కాబట్టి ఐ రిక్వైర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అడిషనల్ రికగ్నిషన్ అనేటువంటి మాటనో లేకపోతే అలాంటి క్లెయిమ్ ఎప్పుడు చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ క్లెయిమ్ చేయడమా చేయకుండా ఉండడమా ఇదంతా ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ డిబేట్. ఈయన ఇండివిజువాలిటీకి తీసుకొని వస్తే ఆల్వేస్ హీ లివ్డ్ విత్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. సో ఆ వర్క్ కల్చరు, ఆ తర్వాత ఆ ఐడియా, ఆ మైండ్, ఆ ఇంటలెక్ట్ అనేటువంటిది ఒక లెవెల్ గా వెళ్ళింది. ఆ డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ కి ఎప్పుడు కూడా ఆయన చాలా క్లోజ్ గా ఉంచేవాడు. వాళ్ళందరినీ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం ఆయన ఈ సైంటిఫిక్ స్కూల్స్ ఇలాంటివి నడిపేవాడు. సో హీ డిడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్. కొన్ని రకాల ఒక సెట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హూ బిలాంగ్ టు ద బిలో పావర్టీ లైన్, వాళ్ళ గురించి ఇతోధికంగా సామాజిక సేవ అనేటువంటిది ఆయన చేశాడు. అండ్ ఎంత ప్రజల్లోకి చొచ్చుకొని పోకపోతే అంత బ్రహ్మాండమైన పాపులర్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కి అగెయిన్స్ట్ గా ఇండిపెండెంట్ గా నిలబడి పార్లమెంట్ లో ఎన్నికయ్యాడంటే హౌ డీప్లీ హీ వెంట్ ఇన్ టు ద పీపుల్, హౌ మిసిబుల్ హీ వాజ్ విత్ ద పీపుల్ అనేటువంటి కెన్ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ పర్టికులర్ అచీవ్మెంట్. హీ వాజ్ elected as an independent from parliamentary constituency of one of the constituencies of Bengal.
and he went to the parliament too. So last ఒక 5 years ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన పార్లమెంట్ మెంబర్ గా ఉన్నాడు. పార్లమెంట్ మెంబర్ గా ఎంఎన్ సాహా యొక్క స్పీచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్కటి ఒక మాణిక్యం. ఈ దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఈ దేశంలో డౌన్ ట్రోడన్ పీపుల్ కి ఏ రకమైన అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఈ దేశంలో సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఎలా సొసైటీని డెవలప్ చేయాలి, ఇలాంటి ఇవన్నిటిని కూడా ఆయన కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది ఇక్కడ పార్లమెంట్ లో. హీ గేవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీ స్పీచెస్ అండ్ హీ ఎన్లైటెండ్ మెనీ పీపుల్ అరౌండ్ హిమ్. సో ఆ లెవెల్ దాకా వెళ్ళినటువంటి ఈ మనిషి ఒక ఒత్తిడితోటి ప్లానింగ్ కమిషన్ లో వర్క్ చేస్తా, ప్లానింగ్ కమిషన్ లో వన్ ఆఫ్ ద కీ రోల్స్ పోషిస్తూ ఆయన ఆఫీస్ నుంచి ప్లానింగ్ కమిషన్ కి వెళ్తూ ఉంటూ, బికాస్ ఆఫ్ ది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్రాబ్లమ్ హీ had a sudden heart attack at early age of 62 or 63. అంత ఎర్లీ ఏజ్ లో ఆయన పరమపదించడం అనేటువంటిది ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ లాస్ టు ఇండియా. అదర్వైజ్ he would have contributed a lot to the scientific society. Of course, ఇప్పటిదాకా ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ వండర్ఫుల్, దే ఆర్ అన్కంపారబుల్, ఇమ్మెజరబుల్. అలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఆయన ఇచ్చాడు. కానీ ఇంకా కొంతకాలం ఉండింటే కనుక ఎంత పాపులరైజ్ చేస్తుండేవాడో, సైన్స్ ని ఏ లెవెల్ కి ఇండియాలో తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి వాడు అనేటువంటిది ఆలోచిస్తేనే ఒక రకమైన ఇండియాకి యాక్చువల్ గా దట్ ఇస్ అ సెట్ బ్యాక్. ఇట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ he led his life wonderfully well. He met with every kind of challenge. He took it everything in his stride. He with a positive outlook, with all optimism, he has grown up to that extent. And when he went to that peaks, and he never was like shown his attitude and all. He was always humble, and he was with the downtrodden people, with the society, and he made his knowledge available to everyone without claiming that this is mine. Some kind of selfishness or greediness was never with him. సో ఒక స్టాల్వార్ట్, ఒక జైంట్ లాంటి సివి రామన్ తోటి ఆయన్ని తట్టుకొని నిలబడి, జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాంటి పర్సనాలిటీని తట్టుకొని నిలబడి, ఇంకొకటి గాంధీ గారితో కూడా ఈయన వ్యతిరేకత ఉంది. అంటే అఫ్ కోర్స్ అది ఏ రకంగా కూడా వాళ్ళ మధ్య ఒక్కొక్కరే ఒక సిద్ధాంతం. సుభాష్ చంద్రబోస్ he deviated from Gandhi. Even he has got his own idea. నాన్ వైలెంట్ పద్ధతిలో వెళ్తే కనుక ఏనాటికి మనం ఈ స్వాతంత్రం సంపాదించుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాం అనేటువంటిది ఈయన ఒక అభిప్రాయం. గాంధీ గారితో కొన్ని విభేదాలు ఉన్నాయి. సో హిస్ వే వాజ్ డిఫరెంట్. అండ్ ఒక బ్రిటన్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈయన ఒక 1920లో బ్రిటన్ వెళ్ళాడు. ఆ టైంలో వచ్చేటప్పుడు ఒక గన్ని స్మగుల్ చేసుకొని వచ్చాడు అనేటువంటి ఆరోపణ ఉంది ఈయన మీద. గన్స్ ని స్మగుల్ చేశాడని, అది తీసుకొని వచ్చి ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కి ఇచ్చాడు అనేటువంటి ఆరోపణ ఈయన మీద ఉన్నది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వాట్ హస్ హ్యాపెండ్ ఇస్ హీ వాస్ టేకెన్ అ బ్యాక్ సీట్ ఇన్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ కమిటీలో ఈయనకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా కొంచెం వెనక్కి నెట్టేశారు ఆయన. అలాగే ఫెలో ఆఫ్ రాయల్ సొసైటీ కూడా ఇవ్వాలి చాలా కాలం. ఒక విదేశీ శాస్త్రజ్ఞుడు ఒక ఆయన ఇండియాకి వచ్చి, రసెల్ ఆయన పేరు, ఆ రసెల్ తోటి ఈయనకి హెర్జ్ రసెల్ అంటాం. ఈ హెర్జ్ రసెల్ అనేటువంటి ఆయన ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ లో, తర్వాత స్టెల్లార్ సైన్సెస్ లో ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆయనది కూడా. సో ఆయనతోటి కంటిన్యూస్ కమ్యూనికేషన్ ఉండేవాడు ఈయన. సో ఆయన ఇండియా వచ్చినప్పుడు, అరే నువ్వు రాయల్ సొసైటీ మెంబర్ ఇంకా నువ్వు కాలేదా అని చెప్పేసి, ఫెలోషిప్ రాలేదా నీకు అని, అప్పుడు ఈయన పట్టుబట్టి ఏం చేశాడంటే he has made the MN Saha name into that Royal Society Fellowship, and he could make that one. So somehow he got that Royal Society Fellowship అనేది మొత్తానికి వచ్చింది. కానీ పాపం he was not given the Nobel Prize. Of course నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది రాలేదనేటువంటి తర్వాత విషయం, కానీ ఆయన పేరు ప్రపంచ సైన్స్ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా మిగిలిపోయేది ఏంటంటే ఆ అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్. ఈ రోజు కూడా though there were several contributions of the MN Saha and many other scientists in the stellar sciences, still even today that is a landmark. They consider it as a landmark. It is a big leap forward. And classical physics లో న్యూటన్ కి ఎంత స్థానం ఉందో, ఈ యొక్క స్టెల్లార్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో ఎంఎన్ సాహాకి ఆ స్థానం ఉన్నది అనేటువంటిది చెప్తారు వాళ్ళు. They say in an epithet they say that he is Darwin of the astrophysics. ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ అనేటువంటిది ఇవల్యూట్ కావడానికి ముఖ్య కారణంగా ఈయన పేర్కొంటూ దే కాల్ హిమ్ యాజ్ అ డార్విన్ ఆఫ్ ది ఆస్ట్రోఫిజిక్స్. సో ఆ లెవెల్ కి ఈయన కాంట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది ఉందండి. సో విత్ దిస్ అవుట్లైన్ టుడే ఐ వాంటెడ్ టు కంక్లూడ్ దిస్ వన్ a little early because we have got a little fluctuation in signals and all that. I will take a little detailed session on ionization equations specifically in the next session. It will take something like 1 hour, a scientific explanation of what exactly it represents and what is its post effect. అది దాని వలన ఏమున్నాయి దాని ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది, అసలు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొని వచ్చాడు, దాని
దాని చరిత్ర ఏంటి, అసలు ఆ అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ కి రాక ముందర ఈయన యొక్క అధ్యయనం ఏంటి. అఫ్ కోర్స్ ఆగ్నెస్ అనేటువంటి ఒక ఆమె పేరు కూడా ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి, ఆ మాట నేను మర్చిపోయాను. ఆగ్నెస్ అనేటువంటి ఒక ఆమె యొక్క పుస్తకం ఆయనకు దొరికింది వైల్ హీ వాస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్. అప్పుడు ఆయనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పుస్తకాల్లో ఈ హీట్ గురించి, తర్వాత క్వాంటమ్ థియరీ గురించి ప్లాంక్ రాసింది, ఐన్స్టీన్ యొక్క రిలేటివిటీ, తర్వాత ఫారడేస్ దాని గురించి ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్, ఇవన్నీ చదువుకుంటే ఆగ్నెస్ అనేటువంటి ఒక ఆమె రాసిన పుస్తకం ఆయనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదేంటంటే ఈ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ గురించి ఆమె రాసినటువంటి పుస్తకం, ఆస్ట్రానమీ గురించి. సో ఆ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ గురించి ఈమె రాసినటువంటి దాంట్లో కొన్ని వివరాలను తీసుకొని ఇన్స్పైర్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఈయన ఆ యొక్క ఎక్స్ప్లోరేషన్ అటువంటి స్టార్ట్ చేశాడు. ఇన్ ద ప్రాసెస్ హీ కేమ్ అక్రాస్ సెవెరల్ ఎడింగ్టన్, ఎడ్వర్, వీళ్ళందరి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నది ఈయన యొక్క సైంటిఫిక్ ఈక్వేషన్ రావడానికి పూర్వ రంగంలో. ఎలాగైతే న్యూటన్ ఏం చెప్పాడంటే, నేను తీసుకొచ్చింది గొప్ప కాదు, నేను ఐ స్టూడ్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ గెలీలియో టు బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అబౌట్ F is equal to ma. ఆయన కైనమాటిక్స్ లో గెలీలియో ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినాడు. ఆయన ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఫర్దర్ లెవెల్, నెక్స్ట్ లెవెల్ అడ్వాన్స్మెంట్ న్యూటన్ తీసుకొని వచ్చాడు. అప్పుడు న్యూటన్ ఏం చెప్పాడంటే, నేను గెలీలియో భుజాల మీద నిలబడి నేను మీకు ప్రపంచానికి ఈ F is equal to ma తీసుకొని వస్తున్నాను, తర్వాత యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తీసుకొని వచ్చాను అనేటువంటిది న్యూటన్ చాలా హంబుల్ గా చెప్పుకున్నాడు. అలాగే ఐన్స్టీన్ కూడా అదే మాట చెప్పాడు అనుకోండి. వీళ్ళందరూ చెప్పిన ఈ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకొని వెళ్ళాను, కానీ నేను కొత్తగా చేసింది ఏం లేదు అనేటువంటిది ఆయన కూడా చాలా హంబుల్ గా చెప్పేసి అన్నాడు మన ఐన్స్టీన్ గారు. సో సిమిలర్లీ ఈయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ రూపొందడానికి ఉన్నటువంటి చారిత్రక నేపథ్యం కానీ, ఆయన వర్క్ చేసిన విధానం కానీ, ఇట్స్ రియల్లీ మార్వెలస్ history actually to learn about, and the way how the scientific evolution took place, how the equation was corrected from time to time by his own self, and also the contributions of the different other scientists in taking that particular thing to arrive this kind of mathematical equation. So the next level లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దాన్ని ఇంకా ఎర్రర్స్ ని దాన్ని సరి చేశారు, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ కి చేసి నెక్స్ట్ పార్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయినాడు. సో అందుకనే అంటారు అనమాట, మిగతా ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చూసుకుంటే ఈయన యొక్కటి చాలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఈయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్. బట్ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్, వాళ్ళ యొక్క నెక్స్ట్ లెవెల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కి ముఖ్యంగా మొదట ఈయన పేరే తెలుస్తారు. ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ ఇన్ ద అబ్రాడ్ అండ్ ఆల్సో ది అదర్ సైంటిస్ట్, in the foreword they write, or in the references they will take, one of the references will be ionization equation of the Saha. So therefore that is the path-breaking discovery of M.N. Saha. So with that I'll just conclude this today's session, and in the next session we'll discuss, we'll detail about ionization equation of Saha and what was the ground that was there before the discovery of this particular equation. Discovery in the sense is designing of this equation. ఈ షుడ్ బి ఒక ఐన్స్టీన్ కి రావాల్సినటువంటి గుర్తింపు మనం ఇవ్వవలసిన సైంటిస్ట్. నిజంగా ఎస్ఎన్ బోస్ కానీ, ఎస్ఎన్ బోస్ అనుకోండి, మాకు అసలు పాఠ్య ప్రణాళికలో ఎక్కడ ఉండడు. ఎస్ఎన్ బోస్ అనే మాట విన్నాం మేము. జగదీష్ బోస్ గురించి చిన్నప్పుడు 8వ తరగతిలో 9వ తరగతిలోనో ఒక పాట ఏదో ఉంటది, మొక్కలకు ప్రాణం ఉంది, మొక్కలు మాట్లాడతాయి. పీసీ దగ్గర నుంచి ఎక్కడ మనం వినాం. అవును సార్, మీరు అనేది వాస్తవం. అసలు మన టెక్స్ట్ బుక్స్ లో లేకపోవడం తోటి మేబీ వీ డోంట్ నో, ఇన్ని ఉంటాం పేర్లు అంతే తప్పిస్తే వీళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అంటే మనం ఐన్స్టీన్ గురించి చదువుకుంటాం, న్యూటన్ గురించి చదువుకుంటాం, కానీ వీ నెవర్ రెడ్ అబౌట్ మేఘ్నాథ్ సార్. 10th క్లాస్ వరకు అయితే నేను ఎక్కడ వినలేదు. మేబీ తర్వాత 10th క్లాసే కాదండి, అంటే ఇప్పుడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో ఫిజిక్స్ స్పెషలైజేషన్ చేసిన వాడు చెప్పాలి. ఇప్పుడు స్టాటిస్టికల్ ఫిజిక్స్ ఇలాంటి వాటిలో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నటువంటి అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ అనేటువంటి దాన్ని స్టాటిస్టికల్ ఫిజిక్స్ లో ఒక టాపిక్ గా చదువుకుంటారని విన్నాను యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫిజిక్స్ లో చేసిన వాళ్ళకి ఉంటుంది ఒక టాపిక్ అని విన్నాను తప్ప, అట్ డిగ్రీ లెవెల్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ అదర్ డిసిప్లిన్స్ వీ నెవర్ హెర్డ్ అబౌట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మేఘ్నాథ్ సాహా. ఈ అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ కానీ, స్టెల్లార్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఆర్ సైన్స్ లో ఈయన కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి కానీ మనం ఎక్కువగా వినాం యాక్చువల్ గా. గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ని పరిచయం చేసినందుకు ఇట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్. ఒక చిన్న అనాక్డోట్ చెప్తాను మీకు. ప్రొఫెసర్ కితేన్ నాహా అని, కృష్ణేందు నాహా అని ఐఐటి ఖరగ్పూర్ లో ప్రొఫెసర్. ఆయన వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ప్రామినెంట్ జియాలజిస్ట్ మన ఇండియాలో ఎర్త్ సైన్సెస్ లో ఫస్ట్ భట్నాగర్ అవార్డ్. మా గురువు గారికి ఆయన గురువు గారు మాట ఆయన. ఐ యూస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ హిమ్. ఆయన ఒకసారి నాకు ఈ ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్పారు. నాహా ది డిబేట్ వాజ్, అంటే
the present state of why the state universities in India are like this అనేదో ఒక చిన్న డిస్కషన్ ఏదో వస్తే నాహా నాకు చెప్పారన్నమాట. There were two opinions given to Pandit Nehru at that time. One is by Meghnad Saha. He said that research should be completely restricted to universities. Universities లోనే రీసెర్చెస్ జరగాలి, యూనివర్సిటీస్ ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలి, బాగా బలోపేతం చేయాలి అని చెప్పి ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ గా అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. Whereas Homi Bhabha, who was very close friend of Jawaharlal Nehru, advised against that, and he said, let us establish the advanced centers of research, which Nehru called the temples of modern science and temples of learning and చెప్పి ఆ ఐడియా హోమీ బాబా ఇచ్చారు. Then obviously Pandit Nehru went with the establishment of CSIR and then the nuclear research and then Homi Bhabha nuclear research and all that. That is how he did. And as a result, the universities have with time completely died by 80s or 70s. In fact, 70s, by the end of 70s itself, universities చచ్చిపోవడానికి మెయిన్ కారణం because of this. For example, by the late 19th century and early 20th century, Dhaka University used to produce tremendous amount of physics students. అవును సార్, అతి గొప్ప ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్స్ అందరికి ఢాకా యూనివర్సిటీతో సంబంధాలు ఉండేవి. యాక్చువల్లీ ఎస్ఎన్ బోస్ గారు ఢాకాకి వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన. ఈయన అలహాబాద్ పారిపోయినాడు, ఆయన ఏమో ఢాకా పారిపోయినాడు సివి రామన్ దెబ్బకి. ఆల్సో అంటే దెర్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ అకాడమిక్ రైవల్రీ, అంటే నాట్ జస్ట్ అంటే మనం క్యాస్టిస్ట్ పర్వ్యూలో చూసినప్పటికీ కూడా దీన్ని the dominance of CV Raman is also in a sense academic in those academic అవునులే, అది ప్రొఫెషనల్. అంటే కొంత నాకు విన్నది ఏంటంటే apart from that, I'll just intervene 1 or 2 seconds. Like actually I heard that is a little bit orthodox, not little bit, to the core he is orthodox. And ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బెంగళూరు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఈయన పెట్టుకొని అక్కడ చేసేటప్పుడు అక్కడికి ఆ పేరు ఉషా అనుకుంటాను, ఐ ఫీల్ ఉషా లక్ష్మి సంథింగ్ లైక్ దట్. One woman from Tamil Nadu, she went along with his thesis and everything, and he made her work in the research wing separately, and he never awarded that woman the required credit that has to be credited to her, and always he made the women scientists separate and the male scientists separate, and they never come across even in meetings also. That was the kind of environment CV Raman used to maintain in Indian Institute of Sciences. Was one thing which I came to know about. And I కొంచెం orthodox ideas ఉన్నాయి. అంటే you have to consider the time of his birth and his family, ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వచ్చాడు, ఆయన కల్చర్ అంటే ఆయన ఏ కల్చర్ నుంచి వచ్చాడు అనే దాన్ని బట్టి, అంటే he was born in late 19th century, so obviously 1870 or 1860 and so you can imagine the kind of culture that he was brought up and all that he was into modern education lo, modern physics lo gaina ragalgadam anede it was a great achievement. That itself was a revolution, like he so obviously he could not overcome all other prejudices which are influencing his from his cultural background. But the real point here is that and Meghnad Saha gurinchi manam maatladukuntunnappudu he was called the Ambedkar of science. అంటే అంబేద్కర్ ఎలా అయితే పొలిటికల్ సైన్స్, పాలిటిక్స్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ లో ఎలా అయితే కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగాడో, Meghnad Saha from a science point of view he was and I also perhaps he could have done much more than what he has done. By 1920, it was very early 30s lo aina Saha equation, his first paper was in 1920. 1921 lone next second paper ochindi aina. So in 2 years he published like any other. Ante physics lo there is a saying that if you are beyond 25 30s you cannot contribute anymore. So very young age lone you will contribute and you're done with it, and that is where the physics mathematics lo inka they will bring down to 25 years. 25 years lopale the greatest contribution from a mathematician will come on. So that is how. So Meghnad Saha, so he has all the glories of to become a greatest physicist. But what the Indian caste system has done is that it pulled down
he developed hatred from his childhood. Hinduism చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి hatred ఉండేది Magna Saha because he was not allowed to get education. His brain was buzzing with ideas, learning, చదువుకోవాలన్న ఆశ ఇన్ని ఉంటే చదువుకోవడానికి రూరల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ట్ బంగ్లాదేశ్ లో దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ హిమ్. స్కూల్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు, చదువుకోవడానికి లేదు. ఆయన బెంగాల్ వచ్చి వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చి చదువుకోవడానికి కలకట్టా వస్తే అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్, ఆయనతో తినడానికి హాస్టల్లో ఆయనతో కూర్చోవడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు. సో ఇస్ ద హైయెస్ట్ కైండ్ ఆఫ్, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ despite this Ambedkar and Magna Saha could come. Unfortunately, the problem was that among British India తీసుకొచ్చిన one at least modern education, modernity తీసుకొచ్చిన రెండు ప్రతిఫలాల్లో ఒకరు Magna Saha, ఇంకొకరు అంబేద్కర్. బట్ నా వరి ఏంటంటే ఇట్ ఓన్లీ వాజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు 2 people. అఫ్ కోర్స్ మీరు అడగచ్చు ఇన్ని సహస్రాబ్దులుగా హైయెస్ట్ పొజిషన్ అనుభవిస్తున్న బ్రాహ్మిన్స్ లోంచి ఎంతమంది వచ్చారు? ఒకే ఒక నోబెల్ లారెట్ సివి రామన్. అఫ్ కోర్స్ ఆయన మేనలుడే సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్. సో బట్ దట్ ఫెలో గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. సో ఇన్ని సహస్రాబ్దులుగా ఉన్న వాళ్ళు వచ్చిన జెమ్స్ లో ఒకళ్ళిద్దరు పేర్లే మనం చెప్పుకోగలం, అంటే ఇంత హైయెస్ట్ ఎలిట్ క్లాస్ నుంచి, ప్రో కాల్డ్ ఎలిట్ క్లాస్ నుంచి. సో ఒక మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ తో, ఒక 100 years ఒక మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ తో ఇంత లో కమ్యూనిటీ నుంచి ఇద్దరు జెమ్స్, బోత్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు నోబెల్ లారెట్స్. యాక్చువల్లీ అంబేద్కర్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఏ నోబెల్ లారెట్ అట్లీస్ట్ పోస్ట్ హ్యూమన్స్, ఆయనకి ఎప్పుడైనా ఇవ్వాల్సిందే. Magna Saha was refused, and మీరు అన్నట్టు FRS కూడా ఆయనకి because of that professor visited and then he identified that why this fellow is not even been made as a fellow of Royal Society. And most importantly, మీరు చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆస్పెక్ట్ లోని he differed with బాంబే గ్రూప్. ఆ రోజుల్లో బాంబే గ్రూప్ అనేవాళ్ళు దాన్ని. Used to that has influenced Nehru on how the industrialization should go. What the Magna Saha has given ideas is that rural India lo rural technologies, కుటీర పరిశ్రమలు ఇవి కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అవ్వాలి అనేది ఆయన బేసిక్ ఐడియా. అది ఆయన చెప్పిన వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కెబిల్. ఆయన అనుశీలన సమితితో కూడా కొన్నాళ్ళు పనిచేశారు Magna Saha. Yeah. PC Ray was architect of Anushilan Samiti. Yeah, yes, exactly. Aurobindo తో కొన్నాళ్ళు పనిచేసి then he vexed with the caste system in Anushilan Samiti. And he came out. Actually, ఆయన అనుశీలన సమితితో కూడా ఇమడలేక అక్కడ ఉండే caste system అది, అంటే వాళ్ళు of course they were revolutionaries and armed revolution ని వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసేవాళ్ళు, ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పి అదొకటిను మెయిన్ ది కైండ్ ఆఫ్ caste system that is there in అనుశీలన సమితి అని చెప్పి he came out of that as well. Then INC తో independent, one big important difference between Ambedkar and Saha was that Saha could win the election independent from 1951 Lok Sabha elections లో ఆయన కంటెస్ట్ చేసి 16% vote margin తో ఆయన గెలవగలగడం. దట్ ఈస్ సంథింగ్. అంటే there is something in that Bengal society, either అంటే ఇప్పుడు మనం ఓటు బ్యాంకులుగా మాట్లాడుకుంటే అది వేరే విషయం, కానీ బట్ పీపుల్ హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ ద టాలెంట్ ఇన్ దిస్ పర్సన్. దెన్ దే థాట్ దట్ yes, this man should be in the parliament, and then the kind of speeches he gave in parliament for next 5 years, and then the seminal contributions he made as planning committee. He was also many organizations he led. INSA, Indian National Science Institute, మొత్తం వీటన్నిటిని లీడ్ చేసింది Magna Saha. ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, తర్వాత ఇండియన్ ఫిజిక్స్ అసోసియేషన్, సైంటిఫిక్ అసోసియేషన్, అసలు ఒకటి కాదు అన్ని కాంట్రిబ్యూషన్, అన్ని రకాల దీనికి ఒక వెర్సటైల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చాడు ఆయన. Seminal contributions, sir. Magna Saha was one of the greatest scientists Indian soil has ever produced, and that he belonged to from a lower caste, and that was possible only because of the modernity and modern education, modernity British society that brought it along with it. Although that it has shown that the caste is no discrimination for or no hurdle for betterment. Evariki adu addu kaadu. But what happened
subsequent to our independence was a pity, like, why we couldn't produce Ambedkars and then more Magna Sahas and more Phules. Of course, we didn't also produce C.V. Ramans. We didn't also produce Jagdish Chandra Bose, S.N. Bose. I mean, that class scientists also we have not produced. But at the same time, we are, we have thoroughly questioned this, why we lack the kind of intellectuality that was produced in the pre-independence era, especially the 19th, 20th century transition లో ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి మేధావులు ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ కాలేకపోయారు అంటే బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ రెజ్యూమ్ లో అట్లీస్ట్ ఇండియా హ్యాస్ షోన్ ద స్పార్క్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రిలియన్స్ by producing these individuals, including Gandhi. He was also educated బయట చదువుకొని వచ్చినవాడు, నెహ్రూ బయట చదువుకొని వచ్చినవాడు. ఇలాంటి టవరింగ్ ఫిగర్స్ ని ఎందుకు మనం బ్రిటిష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోనే ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాం? వెరస్ మన దేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన అకాడమిక్స్, మన ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వై వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మీడియా కోర్స్, why we are not able to repeat that, and because it is same set of genetic pool and same set of environments, same set of everything, but then we are thoroughly failing. This is actually a call for, that means we lack something in our education system, and we have corrupted this education system to the extent that we have become totally, mediocrity, brooding mediocrity all the time. So Magna Saha stands as tallest example of, given the whatever the circumstances, the brilliance of an individual, despite the hurdles, despite the kind of obstructions created by society, can overcome. Thank you very much for this wonderful session. I mean, Magna Saha, a great tribute to him, and a great tribute to human being, a great human being, and a great visionary actually. Thank you. Yes, sir. Yes. Thank you. Thanks. మీకు ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ కి అసలు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టార్స్ కి దానికి కూడా అయనైజేషన్ ఈక్వేషన్ బేసిస్ అన్నమాట. యాక్చువల్ గా నేనైతే ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ సైడ్ పోలేదు, నేను ఇటు థియరిటికల్ సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ వైపు వచ్చేసాను కాబట్టి ఫర్దర్ గా నేను దాంతో వెళ్ళడానికి అవ్వలేదు. కానీ బట్ నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే అట్లాంటి ఒక సైంటిస్ట్ ఈ భారతదేశంలో చాలా మందికి తెలియకపోవడం అనేది మాత్రం చాలా విచారకరమైన అంశమే. ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఇరాలో అంటే డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ టైం ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఇంటలెక్చువల్స్, తర్వాత ఎక్సలెన్స్ అన్నమాట. వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళు. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఏరాలో ఎందుకు మనము ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయాం? దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్ స్టడీ. అసలు నిజంగా అంటే వాటి మీద నేను విస్తృతంగా నేనేం మాట్లాడలేను, కానీ ఒక చిన్న అంశం ఒకటి చెప్తాను. నేను నాళ్ళు ఇక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ ఫిజిక్స్ అంటే స్పేస్ ఫిజిక్స్ ల్యాబ్స్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు అక్కడికి ఏమైందంటే ఆయన ఐఐసి నుంచి ఒక ప్రొఫెసర్ ఏమో అక్కడి నుంచి వచ్చేసారు కొన్నాళ్ళు ఇక్కడికి డెప్యుటేషన్ మీద వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన పేరు కూడా నేను చెప్పను. ఆయన దగ్గర నేను అట్మాస్ఫిరిక్ ఫిజిక్స్ లో అప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాను, రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ ని. నేను ఇది అడగడానికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేదాన్ని. చూసా ఆయన అన్నారనమాట, ఐఐఎస్ఎస్ ఐఐటీస్ లో ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా మనకి ఇక్కడ లేదు. కాకపోతే ఆయన వేరేగా బయట ఎక్స్టర్నల్ గా అంటే వేరే కంట్రీస్ లో తిరిగి వచ్చారు కాబట్టి ఆ బయట కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ ఆ ఐఐటీస్ ఐఐఎస్ లో కూడా అప్పటికి కూడా లేదు. అప్పటికి ఎప్పుడు నేను రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ అంటే వే బ్యాక్ ఇన్ 90s అండి. నేను ఇక్కడ ఈ రీజియన్ లో వచ్చి నేను రీసెర్చ్ లో చేరడం అనేది 90s లో జరిగింది. అప్పటికే ఆయన అలాగా ఈ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ వ్యూ. మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో మనకైతే తెలియదు, కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు అసలు ఎన్ని కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటాయంటే ఇంకా డే టు డే లైఫ్ లో మీరు ఏ చిన్న ప్రాజెక్టు ఒక డైరెక్షన్ లో తీసుకువెళ్ళాలన్నా చాలా ఉంటాయి. మీకు తెలుసు, మీరు సైన్స్ స్టూడెంట్ గా మీకు తెలుసు. అలా ఉంచి రిఫ్ట్స్, రైవలరీస్, వేస్ట్ఫుల్ డిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీకు ఎక్కడైనా ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఎడింగ్టన్ లాంటి వాడేమో చంద్రశేఖర్ ని, పాప 19 year old అతను, అప్పటికే చంద్రశేఖర్ లిమిట్ ప్రపోజ్ చేసేసరికి స్టెల్లార్ బఫూనరీ అన్నారు. ఎంత డిమోటివేటింగ్ గా ఉంటుంది అది. ఎప్పుడో ఆయన తర్వాత ఎప్పుడు చాలా ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ 50 years he was awarded Nobel Prize for చంద్రశేఖర్ లిమిట్ ప్రపోజిషన్. అయితే
దానికి ఆయన జోక్ కూడా చెప్పారు. నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన తర్వాత రకరకాల ఫెలిసిటేషన్స్ అవి జరుగుతుంటాయి కదా. సో ఆయన సీరియస్ అంటే రిసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ పర్సన్. అట్లాంటిది ఆయనకి రోజు ఈ మీటింగ్లు ఇవి అవన్నీ అంటే ఆయనకి కొంచెం వెక్స్ అయిపోయాడు కూడా నిజంగా ఇవన్నీ అటెండ్ అవ్వడానికి దానికి. సో అప్పుడు ఆయన ఒకసారి వన్ ఆఫ్ దీస్ మీటింగ్స్ లో మాట్లాడుతూ ఆయన అన్నారు, ఒక చిన్న కథ చెప్పారు. ఒక మిలిటరీ జనరల్ అట, ఆయన ఏంటంటే వెల్ స్టాచ్డ్ యూనిఫామ్ తో చాలా డిస్ప్లే చేసుకుని హిస్ మెడల్స్ ఆల్ దోస్ వర్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ హిస్ చెస్ట్ అనమాట. అవి పెట్టుకొని వస్తే అక్కడ ఒక లేడీ అడిగిందట, మేజర్ నీకు ఇన్ని మెడల్స్ వచ్చాయి కదా, మే నో ద రీజన్ వై యూ గాట్ దట్ స్మాల్ మెడల్ షైనింగ్ అబౌవ్ ఆల్ దీస్ అని అడిగిందంట. అడిగితే అది ఎవడో మిస్టేక్ బై మిస్టేక్ నాకు ఇచ్చాడు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కింద వచ్చినాయి అని చెప్పాడంట. అట్లాగా ఏంటంటే అది ఎవడంటే దాని అర్థం ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఇచ్చాక అప్పటి వరకు మనం మేలుకోం. అది వాళ్ళలో ఇప్పుడు మీరు సాహా గారు చూడండి, సాహా లాంటి సైంటిస్ట్ నిజంగా ఏమండి మళ్ళా ఇండియా ఎప్పుడన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయగలదా అనేది ఆలోచించండి. ఆయన ఆరిజిన్ ఏంటి, వచ్చిన నేపథ్యం ఏంటి, ఏ నేపథ్యం నుంచి వచ్చి ఏ స్థాయికి వెళ్ళారు అంటే వాట్ హీ మస్ట్ హావ్ గాన్ త్రూ ఇన్ హిస్ లైఫ్ అండ్ హౌ హార్డ్ హీ ఫాట్ విత్ ది సిస్టమ్స్ అండ్ ఎమర్జ్డ్ సో బ్రిలియంట్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సరే, అయితే నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన చంద్రశేఖర్ చెప్పిన విషయం అంటే అక్కడ ఉంటాయి అన్ని మీకు చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి, రిప్స్ రైవలరీస్. మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉన్నంత మాత్రం ఎక్కడ ఉండమండి. క్రియేటివ్ అంటే ఎంతగా మీరు ఎందుకు పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ మన కంట్రీలో క్వాలిటీ రీసెర్చ్ రాలేదు అనేవారంటే రాసి కాదు వాసి ఉండాలంట. ఇవాళ మీరు చూడండి ప్లాజియారిజం గురించి రకరకాల ఎక్కువ ఎవరికి వస్తున్నాయండి. మీరు ఒక ఆయన అన్నాడు బికాస్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ ప్లాజియారిజం కేసెస్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ అన్నాడు. మోర్ కరెక్టే, కానీ what percentage of Indian population is going for higher education? What percentage of Indian population is going for research? And out of that stuff, that is, the output, what percentage is noted as, this not original work అని? అదే చైనా చూడండి, లేకపోతే చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అండి, ఇజ్రాయిల్ ఇలాంటి కంట్రీస్ అన్ని ఉన్నాయి. అవి పాపులేషన్ వైజ్ ఎంత తక్కువ, వాటి దగ్గర ఇట్లాంటివి ఏమి రావు. అంటే బేసిక్ గా ఇండియన్ సైకీ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్. అవర్ సైకి నీడ్స్ టు బి అంటే ఏమంటారంటే యాటిట్యూడ్, సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చల్తా హై యాటిట్యూడ్, మీడియోక్రసీ ఉంటే చాలు మనకి, వీ డోంట్ స్ట్రైవ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్. ఇవన్నీ తర్వాత ఏంటంటే దేని మీద చేస్తున్నాం, ఆ వర్క్ మీద ఫోకస్ కాకుండా దాని చుట్టూ ఉండే చాలా వాటి మీద మనం బుర్రలు పెడతాం. ఇట్లాంటి దీని వల్ల డెఫినెట్ గా మన హైయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో మాత్రం నేను ప్రాక్టికల్ గా నేను చూశాను, అక్కడ క్వాలిటీ రీసెర్చ్ వచ్చే పరిస్థితులు అయితే లేవు. మేబీ దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ మే బి రాంగ్. లేదండి, మీరు చెప్పింది అక్షరాల వాస్తవం. ఇప్పుడు ప్లాగియరిజం అనేటువంటిది అసలు నార్మల్ లేదు. ఇప్పుడు మీకు కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, అవి పేరు చెప్పుకోవచ్చో తెలియదు, కానీ మాకు ఇక్కడ ద్రవిడియన్ యూనివర్సిటీ ఒకటి ఉంది కదా, అందులో మన పుంగాలు ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ ఒక డాక్టరేట్ అయిపోతుంటాడు. వాడు ఏం చదివాడు వాడికి అర్థం కాదు, వాడు ఏం చెప్తున్నాడు క్లాస్కి వచ్చేవాడికి అర్థం కాదు, బట్ ఈజ్ అ డాక్టరేట్. డాక్టర్ ఉంటారండి. You have ghostwriters, I tell you. If you pay them 30,000, your thesis will be written. Yeah, I know. ఈ ఒక్క టాపిక్ మీద I will just add this one thing. The effect of neglecting Meghnad Saha's advice to Pandit Nehru ఇచ్చిన అడ్వైస్, యూనివర్సిటీస్ ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలి మనం అని ఆయన చెప్పిన మాటని ఇగ్నోర్ చేసి టెంపుల్స్ ఆఫ్ హై లెర్నింగ్ అని చెప్పి ఈ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని నెలకొల్పడం అనేది ఎంత పెద్ద మిస్టేక్ అనేది. బికాస్ ఈ మొత్తం ఈ టెంపుల్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పి మనం వేటిని అయితే పిలుచుకుంటున్నాం ఈరోజు. ఈ సిఎస్ఐఆర్, ఐఎమ్ ఏ సిఎస్ఐఆర్ సైంటిస్ట్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ 35 years now. I'm facing this environment for so I know what is happening inside. సో మీకు ఏంటంటే నౌ యూనివర్సిటీస్ నుంచి మీకు రావాల్సిన ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ మీకు ఫీడర్స్ ఎవరంటే యూనివర్సిటీస్. పిహెచ్డి చేయడానికి యూనివర్సిటీస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ రావాలి. I have guided 9 students నా దగ్గర పిహెచ్డి చేస్తున్నారు, ఇంకా 5 members ఉన్నారు. Now I know that actually what happens in Western, నా మిగిలిన దేశాల్లో ఉన్న, నా అమెరికాలోనో లేదా యూరోప్ లోనో, ఈవెన్ ఇన్ రష్యా లాంటి దేశాల్లో కూడా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ లను చూస్తే, నా ఫ్రెండ్స్ చూస్తే, they get advanced because of the interaction with the students. What happens is students come with bright ideas and very energy, చాలా కొత్త ఎనర్జీతో కొత్త బ్రైట్ ఐడియాస్ తో వస్తారు. దే టేక్ ద నేను ఎక్కడో అయిపోతాను నా రీసెర్చ్ లో. బై మై 40s I will stop my actually progression. That's what I feel. I mean, I experienced it.
ఐమ్ టెలింగ్ త్రూ మై ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే కొత్త విషయాల మీద కాకుండా నేను చేసినవి వాటిని గ్లోరిఫై చేసుకోవడం, నేను చేసిన వాటిని మళ్ళా అదే లైన్ లో ఆలోచించడం, న్యూ థాట్స్ అనేవి ఒక సైంటిస్ట్ కి అదే చెప్పాను కదా 25-30-35 ఏజ్ లిమిట్స్ ఉంటాయి ఫిజిసిస్ట్ కి, మ్యాథమెటిషియన్, కెమిస్ట్ వీళ్ళందరూ కానీ. సో అది ఆగిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఎప్పుడైతే కొత్త స్టూడెంట్స్ వస్తారో ప్రొఫెసర్స్ దగ్గరికి, then they will get the bright ideas. And because of this man had lot of experience and so much of vast experience in research and how to, వాళ్ళు ఏం చేయగలరంటే they can streamline those researches. అంటే వాళ్ళు వచ్చిన వైల్డ్ ఐడియాస్ ని స్ట్రీమ్లైన్ చేసి డెవలప్ ఇంటూ న్యూ ఐడియాస్ అండ్ న్యూ మెథడాలజీస్ అండ్ న్యూ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి యూనివర్సిటీస్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ 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 పూర్ క్లాస్, వెరీ పూర్ క్వాలిటీ కదా. సో మీరు ఎందుకు అలా కారణం అంటే బికాస్ యూ కిల్డ్ రీసెర్చ్ ఇన్ యూనివర్సిటీస్. There is no research in university. There is another thing, sir. There is another important aspect. Inbreeding. Mostly in Indian university, well, you those excellent IIScs and IITs, I don't know much about them. And what kind of, how the recruitments are made and all that. But మామూలుగా in general, మీరు కనుక ఈ నార్మల్ యూనివర్సిటీస్ చూసినట్టయితే కాలేజెస్, ఈవెన్ డిగ్రీ కాలేజెస్ కానీ యూనివర్సిటీస్, పీజీ కాలేజెస్ ఇన్బ్రీడింగ్ అవుతుంది. అక్కడ చదువుతారు, అక్కడ వాళ్ళు అక్కడే లెక్చరర్లుగా అపాయింట్ అవుతారు, అక్కడే ప్రొఫెసర్స్ కింద అపాయింట్ అయిపోతారు, అక్కడే ఇంకా మీకు ఏమవుతుందండి లాంగ్ రన్ లో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దట్? సో దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పోజర్ టు డిఫరెంట్ ఐడియాస్. క్రియేటివిటీ అనేది ఇంకా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో క్రియేటివిటీ అనేది ఉండదండి. ఇయర్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి రీసెర్చ్ కూడా అలాగే చేస్తారు. మీరు 4 పేపర్లు చెప్పండి, ఆ 4 చదువుకొచ్చి మేమేదో అందులో దోపారా ఇందులో దోపారా కలిపి రాస్తామంటారు తప్పితే ఎక్స్టెన్సివ్ గా వెళ్ళి ఆ లిటరేచర్ కలెక్షన్ చేసి ఏమైంది అవన్నీ చూడాలి, ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవండి. ఉండకుండా విధానంలోనే కంటిన్యూ అవుతుంటుంది. సో మీకు ఇన్బ్రీడింగ్ చాలా దెబ్బతీసింది మన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని, నా ఉద్దేశంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీస్ లైక్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విచ్ హ్యాడ్ సో మెనీ బిగ్ టవరింగ్ నేమ్స్ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ లో పనిచేశారు. నౌ దట్ యూనివర్సిటీ హెస్ బికమ్ ద క్యాస్ట్ సెంటర్. బై 80s 90s కల్లా అది క్యాస్ట్ ఫైట్లకి, క్యాస్టిజం తో పూనరిల్లింది. అది ఏమంటారు దాన్ని సరైన మాట తెలియదు. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కూడా సచ్ బ్రిలియంట్ మైండ్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లోని, ఈవెన్ అంటిల్ 90s, late 90s లో కూడా మంచి మంచి ప్రొఫెసర్స్ వచ్చాడు ఉస్మానియాకి. అండ్ దెన్ ప్రొఫెసర్ జేస్టా అని ఒక ఆయన వచ్చారు, ప్రిన్స్టన్ లో పిహెచ్డి చేశారు ఆయన ఈ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో లో ఆయన చాలా టాప్ అండి, ఆయన టాప్ క్లాస్. ఆయన ప్రిన్స్టన్ లో పిహెచ్డి అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో మీద, హీ జస్ట్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ మీద హీ జస్ట్ మిస్ నోబెల్ లారెట్ అని చాలా కొద్దిలో మిస్ అయ్యి జేస్టా అని ఇక్కడికి వస్తే ఆయన ఇక్కడ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లోనూ ఎక్కడ జాయిన్ అయ్యారు. ఆయన ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో దానిలో జాయిన్ అయితే ఆయన ముందర కొన్నాళ్ళ పాటు ఉస్మానియా గెస్ట్ హౌస్, అది చాలా వరస్ట్ కండిషన్ లో ఉండేది, పాపం అందులోనే ఉండేవాడు ఆయన. ఇక్కడ రిపాట్రియేషన్ లో పాటుగా ఇక్కడ వచ్చి ఇంకో ఇల్లు తీసుకునే లోపల అక్కడ ఉండేవాడు. ఆయన ఎంత బాధ పెట్టారంటే నీళ్ళు ఆపేసి పవర్ కట్ చేసి ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే గెస్ట్ హౌస్ స్టాఫ్ దందా చేసేవాళ్ళు అక్కడ. ఈయన కంటిన్యూస్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ లాగా 6 నెలలు సంవత్సరం పాటు ఉన్నాడంటే వాళ్ళు చేస్తున్న దందా జరగదు అది ఇక్కడ. అందుకని ఇన్ని వెళ్ళగొట్టాలి. ఆ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి వెళ్ళగొట్టడానికి ఆయనకి నీళ్లు ఆఫ్ చేసి, కరెంట్ ఆఫ్ చేసి, ఆయన్ని పెట్టరాని బాధలన్నీ పెడితే ఆయన రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. దిస్ ఈస్ హౌ ది ఇండియన్ సిస్టమ్ కెన్ పుల్ డౌన్ అన్ ఇండివిజువల్. It was a brilliant brain. Professor Jasta, one of the best brains that came to at least latest గా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు, బ్రిలియంట్ బ్రెయిన్ ఆయన. ఆయన సక్సెస్ఫుల్ గా తరిమి కొట్టేదాకా మన వాళ్ళు నిద్రపోలేదు. అంటే మేడం ఎవరు ఉండలేరు మేడం. దే కెనాట్ సర్వైవ్ దిస్ హాస్టైల్. దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఎనీ సెన్సిటివ్ బ్రెయిన్ కెనాట్ సర్వైవ్ దిస్ హాస్టైల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మేడం. మేమందరం బయట దేశాల్లో పనిచేసి వచ్చాం. వీ నో ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద కల్చర్ దేర్. అండ్ when we try to implement, that is not possible because I have another boss, ఇలా bossism, hierarchy, mediocrity, and then bureaucracy. I name a thing, everything will be there. Yeah, you name a thing that is there. అంటే మన్నాడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ గ్రూప్ తయారవుతుంది, అరుస్తూ డౌన్ అని. అంతే. So I don't know, అంటే మనం నేను అనేది అంటే రూట్ కాజెస్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీస్. మీరు యూనివర్సిటీస్లో ఎప్పుడైతే ఈ కల్చర్ మనం ప్రాపగేట్ చేయలేకపోయామో, సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్, సైంటిఫిక్ కల్చర్ ని, బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ స్ట్రెంగ్థెన్డ్ ద యూనివర్సిటీస్ అండ్ సెపరేటెడ్ ద రీసెర్చ్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీస్ అనే ఒక, అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే అమెరికా తన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ని చైనాకి పంపించేసి ఇప్పుడు రోదన చేస్తున్నదో, ఏడుస్తున్నదో కూర్చొని రీసెర్చ్ ని యూనివర్సిటీస్ నుంచి సెపరేట్ చేయడం అనే ఒక మిస్టేక్ చేసాము. We have to face the repercussions, and that is what the mediocrity is now we are facing. We are seeing the mediocrity because of that. Any talent in India is despite the system, madam. I'll tell you,
not because of the system. It is despite. Despite system. Yeah. And I'll tell you, there are many granted voices. అంటే ఒక భట్నాగర్ అవార్డు వస్తే దాని వెనకాల లాబింగ్, ఒక FNA రావాలంటే దానికి లాబింగ్ ఉండాలి, ఇంకొకటి అవ్వాలంటే లాబింగ్. ఈ రికగ్నిషన్, ఈ ర్యాట్ రేస్లు, నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్, ఎవరికి ఎన్ని సైటేషన్లు ఉన్నాయి, ఈ నాన్ సెన్స్ లో పడి, ర్యాట్ రేస్ లో పడి, పీపుల్ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ అబౌట్ క్వాలిటీ. బేసిక్ టెనేజ్, అసలు బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇస్ టు బి ఎక్సలెంట్. దట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్. అండ్ ఈ ప్రతి వాడికి ఒక ర్యాట్ రేస్, ఇది ఒక ర్యాట్ రేస్ అయిపోయింది. ఎవరికి ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి. అరే హౌ డస్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ప్రిన్స్టన్, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు ఇద్దరు. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు. సో ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ వెళ్ళి లాస్ట్ 5 years వాట్ యూ హావ్ డన్ అని చాలా పెద్ద కమిటీ, నోబెల్ లారెట్స్ ఉంటారు ఆ కమిటీలో. ఇది కూడా నాకు నాహా గారే చెప్పారు, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా. ఈ ప్రొఫెసర్ నాహా అని ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆయన చెప్పారు నాకు. సో దెన్ ఆయన వెళ్తాడు, వెళ్ళి దెన్ హీ వాజ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, హౌ మెనీ పబ్లికేషన్స్ యూ హ్యావ్ అని. సో దిస్ మ్యాన్ టెల్స్ ఐ హ్యావ్ 25 publications అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫిజికల్ రీసెర్చ్ లెటర్స్, అన్నింటిలోని నాకు పేపర్లు ఉన్నాయి, అది ఇది, ఐ హావ్ డన్ దిస్ దట్ అని చాలా వాడు బొంబార్డ్ చేసేసి వాడు బయటకు వచ్చేసాడు, యంగ్ ఫెలో వాడు. దెన్ ద నెక్స్ట్ ఫెలో గోస్, తర్వాత వాడిని సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి నీకు అని అడుగుతారు. అంటే ఐ హావ్ నో పేపర్ అని పెట్టాడు. అంటే పీపుల్, వాళ్ళ కమిటీ విల్ గెట్ సర్ప్రైజ్. వాడు ఒకడు ఆపుకోలేక, కమిటీ మెంబర్ ఒక ఆయన, ది అదర్ క్యాండిడేట్ హ్యాడ్ 25 papers అండ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ లాస్ట్ 5 years, యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అని అడుగుతాడు ఆయన. అయితే ఈయన చాలా సింపుల్ గా హి సేస్ ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఫర్ మై నోబెల్ ప్రైజ్ అంటాడు ఆయన. అండ్ దట్ ఫెలో గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఆఫ్టర్ దట్ యాక్చువల్లీ. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ అనే బ్రేక్ త్రూ కోసం వర్క్ చేస్తున్నాను, అండ్ ఐ మే గెట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇఫ్ ఐ సక్సీడ్ అని. సో దట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సైన్స్, దట్ షుడ్ బి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. నాట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్, 25 పేపర్లు నీకుంటే ఏంటి, 70-85 పేపర్లు ఉంటే హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్? ఐ మీన్ పీపుల్ ఆర్ నౌ వాట్ ఏమైందంటే ఈ పబ్లికేషన్ నెక్సెస్, పబ్లికేషన్ అనే ఒక పెద్ద జైగాంటిక్ $multi-million ఇండస్ట్రీ కూడా వచ్చేసింది. దే ఆర్ కంట్రోలింగ్ సైన్స్ యాక్చువల్లీ. ఈ సెట్, నేచర్, సైన్స్ అని చెప్పి ఈ పేపర్స్, వీటిలో పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయాలి, వాళ్ళకే ఫండింగ్ వస్తుంది, వాళ్ళకే అవార్డులు వస్తాయి, వాళ్ళకే రికగ్నిషన్ వస్తుంది. ఇట్స్ ఎ బిగ్ నెక్సెస్, ఒక పెద్ద ఇదైపోయింది అది, ఇంక్లూడింగ్ FRS. Actually, I blame Newton for this. I mean, the moment he made this fellow of Royal Society, fellows of Royal Society chasing, I think I blame Newton for this. He should not have made scientific society petadam, recognition, ivanni cheyadam, this such a foolish step, and people have gone into this nonsense like anything. అందుకే నాకు Grisha Perelman, the great mathematician, a Russian mathematician గురించి చదివినప్పుడల్లా, he says that you do research for your sake, you are not doing it for anyone else. దీనికి రికగ్నిషన్, నువ్వెవరు నాకు రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి? Who are you? If I have done some great work, how do you understand that it is? నాకన్నా నీకు బాగా తెలియదు కదా ఆ వర్క్ గురించి. How do you then you are recognizing అని చెప్పి నాకు ఒక మెడల్ ఇవ్వడం ఏంటి? How foolish it is that? You see, fundamental question actually. అసలు మీకు ఇది ఒకటి ఉన్నది, నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి ఇర్వింగ్ వాలెస్ అనుకుంటాను, ఈ ప్రైజ్ అని ఒక పుస్తకం రాశాడు. ఆ నోబెల్ ప్రైజ్ వెనకాల ఎంత మాఫియా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఐ థింక్ హి హస్ ఎక్స్పోజ్ టు గ్రేటర్ లెవెల్. అసలు ఇంక్లూడింగ్ నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా దాంట్లో నోబెల్నెస్ లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఉంటుంది? నోబెల్ ప్రైజ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అని ఎప్పుడు Of course it is lobbying, it is, and there is also అమెరికాలోనే ఈస్ట్ వెస్ట్ కోస్ట్ మధ్య పెద్ద ఫైటింగ్. ఆ కాలిఫోర్నియా వాళ్ళకి, న్యూయార్క్, బాస్టన్, హార్వర్డ్ వాళ్ళకి పెద్ద ఫైట్. వాళ్ళ పేపర్ వీళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళ ప్రపోజల్స్ వీళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు, ఇదే అండ్ ఇట్ ఈస్ క్వాలిటీ వర్క్ కొంత జరుగుతుందండి అక్కడ. దట్ ఈస్ దట్ ఐ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అక్కడ చాలా మట్టుకే యూ ఫైండ్ దట్ ఎక్సలెన్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఏదో ఈ మధ్య ఎక్కడో చదివాను, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, మర్చిపోయాను. 102 పేపర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా, అందులో చాలా పంపించారు కదా కేజీలకు నమ్ముకుంటే తప్ప. శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడవచ్చా? సార్ తప్పకుండా. ఈ రీసెర్చ్ ఎందుకు మనకి నోబెల్ ప్రైజెస్ రావటం లేదు అనేది కదా మెయిన్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ ఒకటేంటంటే, ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ IITs, అక్కడ చూస్తే మీరు నిజంగా ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయదలుచుకుంటే మీరు చేయొచ్చు, అక్కడ ఎవరు మీకు అడ్డుపడరు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరు అడ్డుపడరు. బట్ ఆ జీల్ ఉన్నదా అనేది, అది కరెక్ట్, అది కూడా వాస్తవం. అదే ఇప్పుడు ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు బుల్సి గారు, అది నేను నోబెల్ ప్రైజ్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నానని. సరే, నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుందా లేదా అనేది కానీ అది పక్కన పెట్టి, అసలు తన సబ్జెక్ట్ లో ఒక కొత్త జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందించాలి అనే జీల్, టు యాడ్ ద న్యూ నాలెడ్జ్ టు ద ఫీల్డ్
ఆఫ్ ఇట్. అది కాదు జనరల్ మనం రీసెర్చ్ ఎందుకు చేస్తామంటే అదే కదా, ఆ జీన్లు ఉండి దానికోసం కృషి చేసి ఇతరత్ర పట్టించుకుంటూ చేస్తే ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు మన యూనివర్సిటీస్ లో ఐఐటీస్ లో కూడా మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ అడిగేది ఏం చేసావు, ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టుగా 5 ఏళ్లలో ఏం చేసావు అయ్యా అంటారు. ఏం చేసావు కాదు, ఐఐటీలో అయితే ఎంత అరేంజ్ చేసావని కూడా అడుగుతారు. నువ్వు ఏ ప్రాజెక్ట్ పట్టుకొచ్చావు, ఎంత ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంత అరేంజ్ చేసావు మాకు చూపించంటారు. పేపర్స్ సో ప్రమోషన్ కావాలంటే అది చేయాలి. దానివల్ల ఒకటి. రెండోది నేను బాగా గమనించింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు అమెరికా తీసుకుంటే దే ఆర్ ఇన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు మనం ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినా కూడా యూరోప్ లోనో అమెరికాలోనో వస్తుంది. సో దే ఆర్ లీడింగ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ రియల్లీ ఫాలోయింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు మన ఈ సో కాల్డ్ ఈ క్యాపిటలిస్టులు కానీ గ్రేట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్, దే ఆర్ ఓన్లీ యాక్చువల్లీ ద ట్రేడర్స్. లైక్ వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి టెక్నాలజీని ఇక్కడ తెచ్చుకొని వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చి మనకు వచ్చే డబ్బులు మనకు వస్తాయి. అంతేగాని ఇండియాలో ఈ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి కదా, వీటిని మనం తీసుకొని దాన్ని కమర్షియల్ చేసి దాన్ని ట్రై చేద్దామనే యాటిట్యూడ్ లేదు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనేటువంటిది అభివృద్ధి చెందట్లేదు. చంద్రపోవడానికి కారణం ఇది మెయిన్ గా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇదే. సరే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప టెక్నాలజీని వాళ్ళు డెవలప్ చేశారని పెడితే చేసిన టెక్నాలజీని కూడా వీళ్ళు సిద్ధంగా తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఐఐటి ఖరగ్పూర్ 50th year ఆఫ్ ఇట్స్ ఐఐటి సిస్టమ్ అనేది తెలిసినప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ అందరినీ కూడా కలెక్టర్ మీటింగ్ పెట్టారు. వాళ్ళని అడిగారు, మా దగ్గర ఈ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, మా షెల్ఫ్ లో ఉన్నాయి, why don't you take and commercialize that, let us produce some indigenous technologies and goods based on that. అంటే వాళ్ళు అన్నారు, no, if you prove it that it is working in the market, then we will take అని. అదర్వైజ్ నాకు ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ టెక్నాలజీ ఉంది కదా, నేను తెచ్చుకుంటాను అంటాడు. ఇప్పుడు ఒక సైంటిస్ట్ పని అయినా టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయటమే. ఇతనే ప్రోటోటైప్ చేసి, ఇతనే కమర్షియలైజ్ చేసి, ఇతనే మార్కెట్ తీసుకెళ్ళి ప్రూవ్ చేసి, ఇంకా నువ్వు చేసేది ఏముంది ఇందులో? నెహ్రూ గారు చేసింది కూడా రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ అయితే పెట్టాడు, కానీ ఇండస్ట్రీస్ తోటి లింక్ చేయాలి. అక్కడ ఆ రోజుల్లో పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ చాలా పెట్టాడు కదా, ఏ ఒక్క ఇండస్ట్రీకైనా ఒక రీసెర్చ్ ల్యాబ్ లింక్ చేశాడా? లేదు. ఎవరి దారి వాళ్ళదే అయిపోయింది. దానివల్ల కూడా ఆ ల్యాబ్స్ మెల్లమెల్లగా దే హ్యావ్ డైడ్ దేర్ ఓన్ డెత్. అది కూడా ఒక కారణం. ఎందుకంటే ఎవరు తీసుకునేవాడు వీళ్ళు చేసిన. నా క్లాస్మేట్ ఎంటెక్ లో ఏరోస్పేస్ చేసి ఎన్ఐఏలో చేరాడు. ఒక 5 ఏళ్ళ తర్వాత అది వదిలేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వెళ్ళిపోయాడు. నేను అడిగాను, అదేంటయ్యా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వెళ్ళావు ఇది అంటే చెప్పాడు, మేము ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసి ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఇస్తే ఇదంతా బాగోలేదు ఇదని పక్కన పడేసి బయటికి వెళ్ళి ఎందుకంటే అంటే తక్కువ ఇదున్న టెక్నాలజీని కొన్నారు వాళ్ళు. బికాజ్ బయట కిక్ బ్యాక్స్ వస్తాయి ముందు. దట్ మే బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. అంటే ఎందుకంటే లో టెక్నాలజీ ఉన్న ప్రోడక్ట్ ని కొని ఎన్ఏఎల్ ప్రోడక్ట్ ని లేదంటే ఇంకా ఈ ల్యాబ్ ఏం డెవలప్ అవుతుంది? సో అంటే ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ అది కూడా లేదు. ఎప్పుడైతే మీకు పొలిటికల్ గా దిగజారిపోయిందో అది మన యూనివర్సిటీస్ లోకి వస్తుంది, అన్నింటిలోకి వస్తుంది. మనం చూస్తున్నాం కదా, ఎవరెవరు వైస్ ఛాన్సలర్ అవుతున్నారు, ఎటువంటి వాళ్ళు వైస్ ఛాన్సలర్ అవుతున్నారు చూస్తున్నాం. వాళ్ళు ఏం గైడ్ చేస్తారు యూనివర్సిటీని? అది ఒకటేమో మనకి జీ ల్యాబ్. ఒక మాట అన్నారు, ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీకు అలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు గో అండ్ డూ రీసెర్చ్, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అన్నారు. నిజానికి చెప్పాలంటే ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే ఇవి ఉన్నాయి, బట్ చంపేసే జనాలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయండి, సెవెరల్ కాలేజెస్ ఆర్ దేర్. నౌ వి సీ, అంటే నేను ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో పాఠం చెప్పుకునేవాడిని. ఇంటర్మీడియట్ లో మనకి పిల్లలు వచ్చారు అనుకోండి, మేము ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేస్తాము, రేపు పరీక్ష ఇవాళ చేస్తాం వాటికి. విల్ నెవర్ గో ఇంటూ లాబొరేటరీ ప్రాక్టికల్ దీస్ డేస్. ఇవాళ ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ కి ఇంతకుముందు మేము చదువుకున్న టైంలో వారానికి 2 రోజులు ప్రాక్టికల్ క్లాస్కి వెళ్ళడం రావడం అనేది ఇప్పుడు లేదు. వారానికి మాకు డెఫినెట్ గా 2 days ఉండేది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి. 3 గంటలు ఖచ్చితంగా లాబొరేటరీలో ఉండేవాళ్ళు. ఒకవేళ మనం అబ్జర్వేషన్స్ అది రాయకపోతే ఆ పుస్తకం సింక్ లో ఉంటుంది, అది మళ్ళీ కొత్తది పెట్టుకుని రాయించి సంతకం చేయించుకోవాలి. ఎక్కడైనా సర్క్యూట్ సరిగ్గా పెట్టకపోతే ఆ రికార్డు మనం ఎవడం అక్కడ అంత బాగుండదు ఆ లాబొరేటరీ పరిస్థితి. అలాంటి రోజులు పోయి ఇప్పుడు కేవలం 15 రోజుల పరీక్షలు ఉంటే ఒక రోజు వాడిని పిలిచి పొద్దున ఒక 3 గంటలు, సాయంత్రం 3 గంటలు తోమి ఒక పుస్తకం వాడి చేతిలో పెట్టి మాన్యువల్ అని ఈ రాత్రి చదువుకొని ప్రిపేర్ అయిపో, రేపు నువ్వు రాసి చేస్తే ఇవే మేము సబ్మిట్ చేస్తాం అనే స్థాయికి దిగజారిపోయింది కార్పొరేట్ కల్చర్. ఇక్కడ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్, అసలు ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయండి అని జరగట్లేదు నిజంగా. అంటే చిన్న ఎడిషన్ సార్. విజయ్ కుమార్ గారు చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు. మీరు దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఇండియాలో ఎక్సలెంట్ రీసెర్చ్ చేయడానికి, మోటివేషన్ జీల్ ఉన్న వాళ్ళకి చేయడానికి దెర్ ఇస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్సల్యూట్. అంటే మీకు ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నాట్ అల్ట్రా మోడర్న్ అన్న కానీ బట్ మోడర్న్ ల్యాబొరేటరీస్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి.
And there is also అన్ని కన్సెస్ అయ్యి. బట్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇస్ దట్ హూ ఆర్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ దెమ్? ఎవరిని చూసి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేయాలి? వాళ్ళు యూనివర్సిటీలో వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ దగ్గర వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. ఆ ప్రొఫెసర్ ఎలా ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు? హీ బికేమ్ ప్రొఫెసర్ బై లాబింగ్, క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్. అక్కడ యూనివర్సిటీస్ లో దందాలు చేసి ఇన్బ్రీడింగ్ వల్ల ఇంకెవరి దగ్గర ఇంకో ప్రొఫెసర్ దగ్గర ఆయన డాక్టరేట్ చేయడం వల్ల, ఆ ప్రొఫెసర్ గారు రిక్రూట్మెంట్ లో హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి గొడవలు. సో వాడు ఏం నేర్చుకుంటాడు? స్టూడెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే, రోల్ మోడల్ ఎవరంటే తన ఇమీడియట్ గా ఉన్న ప్రొఫెసర్. ఆ ప్రొఫెసర్ ఏం చేశాడో అదే ఇమిడియేట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్నెస్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళిపోయిందో, కంప్లీట్ గా డిసోసియేట్ అయిపోయిందో, you have created such a worst kind of role models in the universities. Unfortunately, students అనే వాళ్ళు ఏమైందంటే వాళ్ళు ఈ మీడియోక్రిటీనే మెరిట్ అనుకున్నారు. ఈ మీడియోక్రిటీనే వాళ్ళు ఆదర్శంగా తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అండ్ దట్ ఇస్ వేర్ ది హోల్ సిస్టమ్ ఫెయిల్డ్. ఎందుకంటే బికాస్ దట్ ఈస్ వేర్ మ్యాగ్నస్ సహాస్. అందుకని నేను ఐ కీప్ ఆన్, నాకు నాహా గారు చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడో 32 ఏళ్ళ క్రితం చెప్పారు ఈ విషయం. నాకు ఇట్ సో మచ్ ఇంప్రెస్డ్ మీ that how could that mistake was done and then resulting in present day university status అని చెప్పి. అంటే ఈ రోజు యూనివర్సిటీస్ ఇలా తగలడానికి కారణం జస్ట్ బికాస్ అంటే యూనివర్సిటీస్ అనేవి యాక్చువల్లీ హయ్యర్ లెర్నింగే కాకుండా, అంటే మాస్టర్స్ డిగ్రీ కాకుండా, ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ మెంట్ ఫర్ రీసెర్చ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఇస్ దట్ యాక్చువల్లీ the whole research has to happen in universities, not in advanced research centers. Advanced research centers are only there for extremely advanced sciences. Among the sciences, basic sciences అన్ని కూడా యూనివర్సిటీస్ లో జరగాలి. ఈవెన్ until now, even today, America is flourishing because that universities are very strong. They are the top 10 universities are still American universities, despite the fact that Chinese are the now #1 publishing machine in the world. ఈ రోజు కూడా చైనీస్ లో ఇంత ఎక్కువ పబ్లిషింగ్ అవుతున్నా, ఇంత ఎక్కువ రీసెర్చ్ జరుగుతున్నా కూడా, ఈవెన్ టుడే టాప్ ర్యాంక్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ అండ్ బెస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్ ఓన్లీ. దట్ వి కాంప్రమైజ్ సార్. మనం ఏం చేసామంటే దాన్ని అక్కడ కాంప్రమైజ్ అయిపోయాం. మనం ఎడ్యుకేషన్ మోర్ ఓవర్ అన్న, నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మన తెలుగు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ టోటలీ కూడా వన్ ఓరియంటేషన్ వైపు వెళ్ళిపోయింది. బేసిక్ సైన్సెస్ పూర్తిగా నాశనం అయిపోయాయి. ఓన్లీ అప్లైడ్ సైన్సెస్ రిలేటెడ్ ఏదో ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే మెడిసిన్ అనే టైప్ లోనే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ టోటల్ గా కాన్సన్ట్రేట్ కావడం కూడా ఒక రీజన్ అనుకుంటున్నాను. True. That is because again, if you closely look at, it is because of the failures of the university. You know, in 80s వరకు గురించి, those who have got seats in IITs, ఐఐటీలో సీట్లు వచ్చిన వాళ్ళు సీట్లు వదులుకొని ప్రెసిడెన్సీలో ఫిజిక్స్ చేసేవాళ్ళు. కోల్కతా ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ లో ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో సీట్ సంపాదించుకోవడం అంటే it was so prestigious. People used to ignore IITs and join in presidency college. Physics department లో జాయిన్ అవడం అంత prestigious గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. There used to be such passion in people. అంత passionate గా ఉండేవాళ్ళు people బేసిక్ సైన్సెస్ పట్ల. Once you kill the universities, you know, ప్రజలకి you don't have to విడమర్చి చెప్పకర్లేదు. They will know. ఇప్పుడు అంటే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ తీసేస్తే నిజంగా యూనివర్సిటీలో ఎవరున్నారు ప్రొఫెసర్, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రీసెర్చ్ అనేది సామాన్య మనుషులకి అర్థం కాకపోయినప్పటికీ కూడా దాని లెవెల్ ఏంటి, ఏ లెవెల్ అక్కడ మనుషులు ఉన్నారు, ఏ లెవెల్ రీసెర్చ్ జరుగుతున్నది, అక్కడ ఏం జరుగుతున్నది, నిజంగా హైయర్ లెవెల్ జరుగుతున్నదా లేదా అని అసెస్ చేయడంలో సామాన్య ప్రజలకి ఎప్పుడు ఒక థర్మోమీటర్ ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ యూనివర్సిటీస్, దే విల్ ఆల్సో హ్యావ్ అసెస్మెంట్ టువర్డ్స్ ఆల్ సచ్ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, అన్నిటి మీద వాళ్ళకి ఒక అంచనా ఉంటుంది. అదొక థర్మోమీటర్ లాంటిది. అది ప్రజల్లో ఏదో ఒక రకమైన అంచనా ఉంటుంది. వాళ్ళు యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ రెప్యుటేషన్ అమాంగ్ ద పబ్లిక్. People simply abandoned them. అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవడానికి ఏముంది, అక్కడికి ఏమైంది? అల్టిమేట్లీ దే బికేమ్ ద రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్, అండ్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ దేర్ అండ్ స్పెండింగ్ టైమ్, అండ్ అకార్డింగ్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ mediocrity everywhere. Muck. We have completely filled the universities with muck. And you know, even today, 1,000 crores of establishment, thousands of crores, not 1,000 crores. UGC is functioning at thousands of crores rupees. And what are we achieving? It's just simply, for example, family planning మీద మనం కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం until 90s and until the end of the millennium. What happened? What is the result? We are the highest populated country in the world right now. So it is down the drain లో ఆ డబ్బు అంతటిని డ్రైన్ లో వేసేది. దాని బదులు ఒక 10 మెగా ప్రాజెక్టులు కట్టున్నా మనం ఇప్పటికి ఇంకో 10 కోట్ల మందికి 20 కోట్ల మందికి ఆహారం పెట్టగలిగింది వాడు. నమస్తే అందరికి. నేను యూనివర్సిటీలో చేరినప్పుడు ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ చేరాను అనమాట. నేనేమనుకున్నా అంటే మ్యాథ్స్ గురించి ఒక 2 years చదువు అనుకున్నా సరదాగా. అంటే డిగ్రీ వరకు ఎట్లా చదువుతాం మనం, ఊరికే టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాం, ఎందుకు దాని అప్లికేషన్ తెలియదు కదా. ఎంఎస్సిలో చదువుదాం అనుకుంటే అసలు ఆ వాతావరణమే లేదు. అసలు ఎందుకు చదువుతున్నాం ఎంఎస్సి అనేది ఎవరికి తెలియదు. అసలు
అందరే అంటే యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ ఏం చెప్పారంటే ఎంఎస్సీ సిలబస్ చదివి మీరు ఏం చేస్తారు, ఊరికి మేము ఇచ్చిన మెటీరియల్ చదువుకొని బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్, సివిల్స్ మామూలుగా గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఉన్నాయి కదా వాటికి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకు ఇదే డైలాగ్ అంటే మా డిపార్ట్మెంట్ కాదు, బాటనీలో తర్వాత కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా ప్రొఫెసర్ చెప్పారు ఈ డైలాగ్. సార్ కెమిస్ట్రీకి అసలు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఒక రోజు భయం వేసింది నాకు. ఏంటంటే సిచ్యుయేషన్, మీరు డిగ్రీ లెవెల్ ఏదైనా కాలేజ్కి వెళ్ళండి, మీకు కెమిస్ట్రీ లేదు, ఇట్ హాస్ బీన్ రీప్లేస్ బై either కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. కంప్యూటర్స్ ఎంపీసీ అండ్ ఎంపీఈ అంటారు, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, లేదు మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్స్. ఇవి తప్ప కెమిస్ట్రీ అసలు ఉండదేమో ఇంకా భవిష్యత్తులో అనే ఒక భయం ఏర్పడింది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. అప్పుడు నేను మా ప్రొఫెసర్ ఏం అడిగానంటే, సార్ ఇంత పెద్ద యూనివర్సిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఒక బుక్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో నేను ఎప్పుడు చూడలే యూనివర్సిటీలో, ఎవరు ఒక రీసెర్చ్ కానీ లేకుంటే ఒక సొసైటీ గురించి ఆలోచించడం కానీ చేయట్లేదు. ఓన్లీ వచ్చి ఎంటర్ అయ్యి ఒక ఎంఎస్సీ సర్టిఫికేట్ కోసం ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తారు అంతే. వాడు ఏదో ఇంకోటి ఏదో చేస్తాడు. దానికి గవర్నమెంట్ మొత్తం నడుస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఒక యూనివర్సిటీ నడుపుతున్నట్టు, అంటే ప్రజలందరూ యూనివర్సిటీని బతికించాలని ట్రై చేస్తున్నారు కదా, ఏదో పెద్ద జరుగుతుందని. ఇంత ఫాల్స్ గా ఉంది కదా అని అడిగారు సరదాగా. ఎందుకు యూనివర్సిటీ ఉంది అసలు అడిగితే ఆయన ఓకే అది అన్నాడు అంతే. దాని తర్వాత నేనేం చేశానంటే, అసలు మనకు చదువు ఎట్లా ఉపయోగపడింది అని నేను సరదాగా చాలా బుక్స్ కలెక్ట్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు లిటరేచర్ కానీ అరిస్టాటిల్ బుక్స్, లేకుంటే ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ బుక్స్, గలీలియో గురించి అప్పుడు చాలా మంచి బుక్స్ ఉన్నాయి. అంటే రీసెర్చ్ సంబంధించి ఎట్లా చేయాలి, ఇప్పుడు మైక్రో కంట్రోల్స్ అనే బుక్ ఉంటుంది కదా, ఆ బుక్స్ అయితే అప్పుడు తెలిసింది నాకు రీసెర్చ్ అంటే ఎట్లా చేస్తారని. ఇవి ఎంఎస్సీ తర్వాత ఒక రీసెర్చ్ గురించి తెలిసింది. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎట్లా వస్తుందంటే, ఊరికి ఇంటర్మీడియట్ లో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది, అది ఎంత ఉంటుంది, చాట్ అంత ఉంటుంది, అసలు ఎందుకు అంత చదువుతాం ఎవరికి తెలియదు. ఊరికి చదువుతా ఉంటే ఒక 2 years అయిపోయింది అంతే. ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో సంతోషంగా చదవటమో లేకుంటే గొప్ప గొప్ప ఏస్ తెలుసుకోవడం అది నేర్పించకుండా ఐఐటి నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది ఫాల్స్ ఎగ్జామ్ అనిపిస్తుంది. అది మనం చెప్పేది ఒకటి ఇచ్చేది ఒక ఎగ్జామ్, అంటే అసలు బియాండ్ లిమిట్ ఉంటుంది కదా ఐఐటి అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని. పిల్లలకి బేసిక్స్ క్లియర్ గా చెప్పకుండా పెద్ద ఎగ్జామ్ పెట్టేస్తున్నారు వీళ్ళు. వాళ్ళు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ మీద చేస్తున్నారు ఎక్కువ మందికి, తక్కువ మందికి కాదు, ఎక్కువ మంది ఇంక మన వల్ల కాదండి, ఇంకా వేరే కంప్యూటర్ కోర్సు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకా రీడింగ్ హ్యాబిట్ లేకుండా చేసి, లేకుంటే సంతోషంగా చదవడం అనేది లేకుండా చేశారు. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అసలు మనం సంతోషంగా చదవచ్చు అని ఏ బుక్ ఉందో తెలియదు ఎవరికి. ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఫిజిక్స్ గురించి సంతోషంగా తెలుసుకోవాలంటే ఏ బుక్ ఉందో తెలియదు. ఓన్లీ ఐఐటి జేఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి, అవి తెలుసు అందరికి అంతే. అవి ఏమన్నా అర్థమవుతాయి అంటే లేదు. అవేంటంటే మనకు ఫార్ములా అర్థమవుద్ది, ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనం ప్రాబ్లం చేయగలుగుతాం. అది ఏంటని ఎవరికి తెలియదు అట్లా. తర్వాత మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, లాంగ్వేజ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు కదా, దానివల్ల ఏమవుతుంది, 2 రోజులు చదవాలి పుస్తకాన్ని 4 రోజులు చదవాల్సి వస్తుంది లాంగ్వేజ్ అర్థం అవ్వక. అవును సార్, అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అవును అది నాకు అనిపించింది అది అట్లా. మా లాంగ్వేజ్ కి అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా. Excellent points, Vijay Bhaskar garu. I think what you have said, my actual point was that we have killed our education system post independence అని నేను ఇందాక ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది ఇదే దృక్కోణంలో. మనం some kind of ఒక నరకం లాంటి ఒక విద్యా వ్యవస్థని తెచ్చి మన పిల్లల నెత్తి మీద రుద్ది మన ఐ డోంట్ నో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ యాజ్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్, మన అందరం కలిసి ఏం చేస్తున్నామో మనకు తెలియదు. బట్ వీఆర్ మేడ్ సింపుల్ విద్యా వ్యవస్థను చంపేసాం మనం ఆల్రెడీ. అంటే సార్ ఒక పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను. అంటే నేను మొన్న ఒకసారి వేరే పోయిటరీ చదువుతా ఉంటే దాంట్లో డంకెల్ అని ఒక పదం వచ్చింది అనమాట, డంకెల్ ప్రతిపాదనలు అని. వాళ్ళ ప్రకారం ఏంటంటే, ఇండియాలో రీసెర్చ్ చేసి లేకుంటే ఆలోచించి అంత సంపద లేదు మన దగ్గర. మనం అంటే మన ఒక 5% పీపుల్ ని సరదాగా మీరు ఆలోచించండి రా అని యూనివర్సిటీలు పెట్టి నడిపించేంత మనకు సంపద లేదు. మనం ఏం చేద్దామంటే వర్క్ ఫోర్స్ తయారు చేసి విదేశాలకు సప్లై చేద్దాం అని ఊరికే ఏదో ఒక సిలబస్ పెట్టేశారు, పాస్ మార్కులు అంటే కొంచెం ఐడియా వస్తుంది, ఏదో ఒకటి వాడు ఎంఎస్సీయో పిహెచ్డీ చేసేస్తారు. ఆడ ఆ నాలెడ్జ్ తోటి ఏదో కంపెనీలో లేకుంటే విదేశాల్లో పోయి ఏదో ఒక గుమాస్తా జాబ్ చేస్తారు అనమాట. బ్రిటిష్ వాడి నానుడు ఒకటి ఉండేది, ఇది ఏషియన్ పీపుల్ యొక్క వీళ్ళకి నాగరికత నేర్పించడం అనేటువంటిది వైట్ మ్యాన్స్ బర్డెన్ అని వాడు అంటాడు. ఇది ఎట్లాగా అంటే, అప్పట్లో ఈ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే వీళ్ళందరూ ప్రఖ్యాతి చెందిన సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వాడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫాక్ట్ వాడు వెస్టర్న్ కల్చర్ లో లేదా వెస్టర్న్ ఏరియాలో ఎక్కడో ఒక యూరోపియన్ కంట్రీలోనో అమెరికాలోనో వీడు పోయి అక్కడ వీడి నైపుణ్యాలు సంపాదించాలి రీసెర్చ్ కోసం. అంటే దే ట్రైన్ దిస్ పీపుల్ టు గెట్ ఇన్ టు కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఎన్వైరన్మెంట్. లేకపోతే కనుక వాడు అట్లాంటి వెస్టర్న్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి వాడు చేయకపోతే వాడి వర్క్ రీసెర్చ్ కాదంటారు. అది అన్నమాట పరిస్థితి. సో ఈవెన్ టుడే ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఈ రోజు మన ఇండియాలో అంత ఫెసిలిటీ అది ఉన్నా కూడా మీరు ఇందాక విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు అంత ఎంతూసియాస్టిక్ పీపుల్ లేరు. ఎందుకు ఎంతూసియాస్టిక్ పీపుల్ రావట్లేదు, మీడియోక్రిటీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, మనం వాళ్ళ బాల్యంలోనే వాళ్ళ యొక్క జిజ్ఞాసను చంపేశాం. బాల్యంలోనే వాళ్ళ జిజ్ఞాసను చంపేశామా. We made them to read only for exams. బట్ ఫైన్మెన్ కరెక్ట్ గా చెప్తాడు. వాడు ఏం చెప్తాడంటే, మనకి నేర్చుకున్న మనం చదువు ఏంటంటే 4 మార్కులు సంపాదించుకోవడానికి మనం చదువు నేర్చుకున్నాం.
మనం ఇప్పుడు చెప్పే చదువు ఏంటంటే వాడికి 4 మార్కులు తెప్పించడానికి చదువు చెప్తున్నాం అంతే తప్ప వాళ్ళు అసలు జిజ్ఞాసను పెంపొందించడం, అసలు ఇది ఎందుకు చదవాలి, దీని పర్పస్ ఏంటి, దీని వెనకాల రేషనల్ ఏంటి, ఈ ఫినామినన్ యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి, అంత బ్రాడ్గా మనం చెప్పమండి. మొన్న యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది మా దగ్గరికి, ఒక జూనియర్ లెక్చరర్. ఆమె పాఠం చెప్తా ఉంది. ఏంటంటే నువ్వు ఎంచుకున్న అంశం ఏంటమ్మా అని అడిగాను. అడిగితే షీ టోల్డ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అండి అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ లో అంది. సరే అమ్మా చెప్పు, ఏదైనా ఒకటి చెప్తావా లేకపోతే ఓవరాల్ గా ఏదైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నావా అంటే, లేదు సార్ ఇంట్రొడక్టరీగా కొన్ని చెప్తాను, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ గురించి, తర్వాత ఒక టాపిక్ గురించి చెప్తాను, ఒక ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. నేనేమనుకున్నా అంటే ఎట్ రాండమ్ ఏదో మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతుంది కావాలి అనుకున్నాను. కానీ ద వే షీ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ అండ్ షీ డెల్ట్ విత్ దట్ వాజ్ రియల్లీ ఐ ఓపెనర్. ఎలాగంటే అసలు ఒక మాలిక్యూల్ ఏంటి, ప్రపంచంలో దాని అప్లికేషన్ ఏంటి, ఆ మాలిక్యూల్ తయారడానికి ప్రికర్సర్ ఏముంది, ఆ ప్రికర్సర్ ఒక అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఎలా అవుతుంది, ఆ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ చేయడానికి మన ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ని ఎలా తీసుకొని వస్తున్నాం అనే వ్యూ తోటి అమ్మాయి చెప్పినటువంటి పాఠం చూసిన తర్వాత ఆల్ దీస్ డేస్ వాట్ వి మిస్ ఐ అండర్స్టూడ్. ఈ రోజు నాకు నేను అలాగ తీరిగా చెప్తాను అంటే నోబడీ విల్ అప్రిషియేట్, బట్ సింపుల్ గా పిల్లవాడు అడుగుతాడు అంటే లేచి సార్ ఇది ఎన్ని మార్కులకు వస్తుంది సార్ అని. అండ్ ద కల్చర్ వి డెవలప్ ఇన్ ద ఇన్స్టెడ్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో ఈజ్ ఆఫ్ దట్ టైప్. బట్ ఏంటంటే ఎంతసేపటికి ఆ మార్కుల ఓరియంటేషన్, నాకు 100కు 100 ఎట్లా వస్తాయని తప్ప ఈ 100కు 100 వచ్చిన దాంట్లో నాకు బుర్రలో ఎంత గుచ్చు మిగిలింది, రేపు పొద్దున ఈ గుచ్చు దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అని కూడా ఆలోచించట్లేదు. అది ప్యాథటిక్ కండిషన్ అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ టీచింగ్ లో కానీ ఆ పిల్లల విషయంలో కానీ నిజంగా మనం చేసిన పొరపాటు చాలా పెద్ద పొరపాటు చేస్తాం. యాక్చువల్గా నేను చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను సార్. మంగళూరులో పనిచేసినప్పుడు ఒక 3 months అంటే నాకు లోయర్ సెక్షన్ వచ్చింది అనమాట. ఇంకా వాళ్ళు మనం నీట్ చేయమని చెప్తే వాళ్ళకి ఒక్క ముఖం అర్థం అవుతుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఒకరోజు సరదాగా ఎక్స్ట్రా పీరియడ్ వెళ్ళి ఊరికే ఫిజిక్స్ ఎందుకు చదువుతారో సరదాగా చెప్పాను, సింపుల్ ఆర్బిక్ మోషన్ అంటే ఏంటి, దాన్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని. అంటే ఈ క్వశ్చన్ చెప్పుకొని చెప్తే వాళ్ళు కొంచెం ఫాలో అయ్యారు. అప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే ఆ 3 months వాళ్ళకి అంటే తెలుసు కదా మీకు ప్రైవేట్ కాలేజీలో కొన్ని సెక్షన్స్ ని వదిలేస్తారు వీళ్ళు, మేనేజ్మెంట్ లోయర్ సెక్షన్స్ ని వాళ్ళు వచ్చి టైం పాస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అప్పుడు నేను చాలా విషయాలు పోయిటరీ, హిస్టరీ, బయాలజీ, ఎవల్యూషన్ థియరీ, మ్యాథమెటిక్స్ ఎందుకు చదువుతాం అన్ని చెప్పాను వాళ్ళకి. వాళ్ళు లోయర్ సెక్షన్ వాళ్ళు కదా, వాళ్ళు సరదాగా వినేవాళ్ళు, అడిగేవాళ్ళు అనమాట. సార్ మనం ఆ చాప్టర్ ఎందుకు చదివామని అడిగేవాళ్ళు, ఈ చాప్టర్ ఎందుకు చదివామని అడిగితే ఊరికి సరదాగా చెప్పేవాడిని. అంటే నోట్స్ ఇచ్చేవాడిని కాదు. 3 months తర్వాత వాళ్ళకి చదువు అంటే భయం పోయింది. ఓహో చదువు అనేది ఒక మీనింగ్ఫుల్ యాక్టివిటీ అని తెలిసింది అప్పటికి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్, డైరెక్ట్ గా వెళ్తాం ఒక కైనమాటిక్స్ ఏదైనా పెట్టి లేకుంటే న్యూటన్స్ లాస్ అని పెట్టి మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి వాళ్ళ గురించి చేస్తాం అంతే. అయిపోయింది 2 years అయిపోయింది, వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ వెళ్తారు అంతే అంతే. లేకపోతే మీరు నారాయణ వాడితో ఇంకోటి అనుకోండి, 25 లెక్కలు చెప్పబోతే నువ్వు ఇంకోటి మళ్ళీ 25 అయినా అడుగుతాడు వాడు సాయంత్రం. అవును సార్ అయిపోయినాయి అంటే వాడికి సంతోషం, మనకి సంతోషం. వీటికి ఎంత వచ్చింది, ఎంతమంది నేర్చుకున్నారు ఎవరికి ఎక్కర్లా. అంటే పిల్లలతో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక్క 5 నిమిషాలు సరదాగా మాట్లాడట్లా, ఎప్పుడు బాధ్యత మీకు చదువులు రావాలి, ఐఐటీ ర్యాంక్ రావాలి, నీట్ రావాలి, అదొకమైన ఫోర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. లీజర్ అనేది ఉండదు అసలు. సరదా చూద్దామనే ఒక్క చిన్న ఐడియా రాదు వాళ్ళకి. గేమ్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, లిటరేచర్ ఎందుకు తెలియదు. యాక్చువల్ గా ఈ ఇవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ యాక్చువల్గా మనం ముందర కూడా ఏదో మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్ టైం, ఈ చేతి వ్రాత అనే దాని గురించి మాట్లాడుతూ కొంచెం డిస్కషన్ ఎలాబరేట్ చేసినప్పుడు అసలు ఈ ఇవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ లో ఏదో మార్పు రావాలి సార్. ఇవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంటే ఎంతసేపటికి పిల్లలకి 4 మార్కులు సంపాదించుకునే దోటం దగ్గర వాడు అయిపోతాడు, వాడికి ఒక ర్యాంక్ సంపాదించి పెట్టే దీంట్లోనే టీచర్ ఉంటాడు. అంతకన్నా టీచర్ ఎదగలేడు, పిల్లడు ఎదగలేడు, యాజమాన్యాలు అంతకన్నా మనకి అక్కర్లేదు. వేరే కర్ణాటక చూశారు కదా, కర్ణాటకలో ఎట్లా ఉంటది, ఒక 10 పేపర్లో 8 పేపర్లో సైట్ లో పెడతాడు పియూ బోర్డ్ లో, వాటిలో నుంచి 95% వస్తాయి. దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఛాయిస్ వదిలేసి అవుతారు. అది గ్రేట్ అసలు. మనం 10లో 5 నేర్చుకోవాలంటే 5లో 3 చెప్పండి సార్ అంటాడు వాడు. మనం ఆలోచించాల్సింది ఐ థింక్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ అసలు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు. నేను ఐ థింక్ నేను ఎంబీబీఎస్ ఎంసెట్ రాసేటప్పుడు సమ్ ఆర్కుట్ అని ఉండింది అప్పట్లో. సో అక్కడ ఒక నాకు గుర్తుంది, ఒక పర్సన్ రామయ్య అని ఉంటాడు కదా, రామయ్య చాలా ఫేమస్ అప్పట్లో, చాలా ఫేమస్. మాకు అదో ఎగ్జామ్ రాస్తే దాంట్లో రామయ్య దాంట్లో క్రాక్ చేస్తే చాలా గ్రేట్ అనమాట. వాటికి చాలా తెలివి ఉన్నట్టుగా కన్సిడర్ చేస్తాడు, చాలా టఫ్ క్వశ్చన్స్ వేస్తాడు. అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ అసలు, అంటే సిలబస్ లో లేని క్వశ్చన్స్ అనేది టఫ్ క్వశ్చన్స్ అనడం ఎలా, ఐ డోంట్ నో. సో అది అయిన తర్వాత ఒకసారి ఒకతను అంటే వన్ మేబీ సైంటిస్ట్, అతను ఎక్కడో విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యి ఆయన రాశాడు అనమాట. ఆర్కుట్ లో ఎవరో రామయ్య గారు అంతటో ఇంతటో అని రాస్తే ఆయన దాని కింద ఒక పెద్ద ఆన్సర్ రాశాడు. అది నా మైండ్ ఎంత కూర్చుండిపోయిందంటే ఏం రాశాడంటే అసలు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, అసలు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని తెచ్చిండేదే ఒక పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అనమాట.
సో ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని తీసుకొని వచ్చి దానికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రియేట్ చేసిండేది, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రియేట్ చేసేలా చేసిండేది రామయ్య అనేటువంటి మూర్ఖుడు అని అతను స్టార్ట్ చేశాడు. చేసి మొత్తం రాసుకుంటూ వచ్చాడు. అసలు ఎట్లా ఎంత కార్పొరేటైజేషన్ లో భాగంగా వచ్చి అసలు ఎందుకు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్? ఇప్పుడు ఒక విద్యార్థి యొక్క తెలివి ఒక కెమిస్ట్రీలో ఎంత ఉంది, ఫిజిక్స్ లో ఎంత ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ లో తెలుస్తుంది కదా. వాడు ఎగ్జామ్స్ లో రాసినప్పుడు వాడికి తెలుస్తుంది, బెస్ట్ ఎగ్జామ్ మంచి మార్క్స్ వచ్చిన వాడికి ఇవ్వచ్చు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇయర్ ఈస్ మళ్ళీ దానికి ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అని పెట్టి, ఎంసెట్ అని పెట్టి యువర్ డ్రాగింగ్ ద. అయితే ఇది యాక్చువల్ గా ఇది ఒక పెద్ద డ్రామా. ఈ డ్రామా వెనకాల రామయ్య అండ్ అదర్ ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి మేబీ గవర్నమెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఒక పెద్ద నెక్సస్ గా ఏర్పడి దాన్ని తయారు చేశారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇప్పుడు మాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజు కూడా కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ లెక్చరర్లు చెప్పుకుంటూ దిస్ ఇస్ ఎంసెట్ బెయిట్ అంటాడు. అరే ఎంసెట్ అయ్యో అసలు చెప్పకపోతే అసలు టీచర్ కాదు వాడు. ఎంసెట్ బిట్ చెప్పాలి మీకు, చెప్పాలి. అంటే ఒక చెప్తాను, డెమోకి వెళ్ళామనుకోండి ఎక్కడికైనా, మన కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు అంటే అయిపోయిన తర్వాత ఏం చెప్తారంటే, 1-2 సార్లు నేను మర్చిపోయా సార్, మీరు ఎంసెట్కి వస్తే అదే నీట్కి వచ్చే జేఈకి వస్తే అని పాయింట్ ని మీరు స్ట్రెస్ చేయలేదన్నాడు అతను. అంటే ఏ పాయింట్స్ నీట్కి ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ చేయలేదు మీరు, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని అడిగాడు అతను. ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఐఐటి రామయ్య గురించి అతను రాసిన పుస్తకాలు చదివాను అనమాట. ఫస్ట్ అతను 85 అట్లా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన పిల్లలు ఎవరు ఐఐటికి వెళ్ళటం లేదని అతను కొంచెం అంటే అతను రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూర్చొని అసలు ఆ సిలబస్ ఏంటో చదువుకొని కోచింగ్ కూడా మొదలు పెట్టాడు అతను. కొంతవరకు పాజిటివే, కానీ అతను చివరికి వచ్చే లోపు ఫుల్ కమర్షియల్ చేశాడు. ఒక విజిట్ కి 1 lakh రూపీస్ తీసుకోవటం, ఏదైనా ఒక స్కూల్కి వెళ్తారన్నమాట, ఐఐటి రామయ్య ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఐఐటి కోచింగ్ సెంటర్ అన్నట్టు అని ఆ బోర్డు పెట్టుకున్నది అతనికి డబ్బులు ఇవ్వాలి మనం. స్టార్టింగ్ లో ఐఐటి రామయ్య మంచి పని చేశాడు, కాదు చివరికి వచ్చేసరికి మొత్తం కమర్షియల్ చేశారు అనమాట. అప్పట్లో అది 2005 ఆ టైంలో ఒక విజిట్ కి 1 lakh రూపాయలు అంటే చూడండి. అసలు అతను ఏం చేస్తారు, వచ్చి ఊరికి వచ్చి వెళ్తారన్నమాట, ఒక గంట కూర్చొని వెళ్తారు అంతే. ఆ స్కూల్ ఐఐటి ఫౌండేషన్ అనే పేరుతో నడిచింది అనమాట అప్పటి నుంచి. ఈ ఐఐటి రామయ్య గారు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మంచి ఆలోచన. కరీంనగర్ నుంచి ఐ థింక్ హి హస్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ వరంగల్ నుంచి యాక్చువల్లీ వాజ్ ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేట్. తర్వాత ఆయన ఇది అసలు ఎలాగ మనం మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవాలి, పిల్లలకి మ్యాథ్స్ ఎలా నేర్పించాలి, సైన్స్ ఎలా నేర్పించాలి అని గొప్ప ఆలోచన ఆయన. అంటే ప్రాక్టికల్ పిల్లల్ని ఎలా అర్థం చేయించాలని చాలా బాగుంటాయి. అలాంటిది ఏం చేశారంటే ఆయన ఒక కల్చర్ తీసుకొని వచ్చాడు దాన్ని. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఏమైందంటే ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడంలో ఒక మంచి ఐడియాలు ఉంది. తర్వాత ఏమైందంటే అది మీరు అన్నట్టు అది కమర్షియల్ అయిపోయింది. చిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ గారు ఉండారు, ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్. ఆయన పేరు మర్చిపోయాను నేను. చాలా ఫేమస్ ఆయన, చాలా ఇంటెలిజెంట్ కూడా. ఆయన మా దగ్గర సైంటిస్ట్ గా చేసేవాడు, కూడా మంచి సైంటిస్ట్ అయ్యాడు. సన్ ఉండేవాడు. సో ఈ అబ్బాయి ఏమో రామయ్య దగ్గర హీ క్రాక్డ్ రామయ్య ఎంట్రన్స్. రామయ్యకి ఎంట్రన్స్ ఉండేది, కృష్ణమూర్తి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది, దానికి కృష్ణమూర్తి గారు పెట్టారు. రామయ్య పరీక్ష పాస్ కావాలంటే కృష్ణమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఆయన క్రాక్ అబ్బాయి జాయిన్ అయ్యాడు. అయితే రామయ్య గారి దగ్గర ఒక రివాల్వర్ ఉండేదని ఒక ఫేమస్ చేస్తాను స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి భయపెట్టేవాడని, కొట్టేవాడని, ఇలాంటి చాలా పొద్దుట 4 వెళ్ళాలి. ఆయన బస్ స్టాండ్ లో నించునేవాడు, విద్యానగర్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర. ఈ అబ్బాయి ఒక రోజు 4:15 ఎప్పుడు వెళ్ళాడంట. వెళ్తే లాగి పెట్టి చంప మీద కొట్టాడంట ఈ అబ్బాయిని. అందరినీ కొడుతుండేవాడు, ఈ అబ్బాయిని కూడా కొట్టాడు. ఈ అబ్బాయి డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చేసి ఇంట్లో కూర్చున్నాడు. వచ్చేసి ఏమైందని వాళ్ళ ఫాదర్ చాలా వెరీ నైస్ పర్సన్ యూఎస్. ఏమైందని అడిగితే నన్ను కొట్టాడు, నేను వెళ్ళనని చెప్పాడు ఆయన. అయితే రామయ్య గారే వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి, మీ అబ్బాయి చాలా ఇంటెలిజెంట్, హీ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఐఐటి, నేను డిసిప్లిన్ వస్తుంది, క్రమశిక్షణ వస్తుంది అని కొట్టాను, మీరు పంపించండి నా దగ్గరికి, నేను కొట్టలేండి అని ఏదో చెప్పాడు ఆయన. పెట్టే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇద్దరు, వెళ్ళరా బాబు ఎందుకు మానేస్తున్నావు, వెళ్ళు, నువ్వు డోంట్ పర్వాలేదు నీకేం కాదంటే, నో ఐ వోంట్ గో దేర్ అని చెప్పాడు. ఐ విల్ నాట్ గో దేర్ ఎనీమోర్ అని. అంటే మరి ఐఐటి సీట్ రావాలని, ఐ విల్ గెట్ ఎనీవే ఐఐటి, డోంట్ వరీ అని చెప్పాడు అబ్బాయి. హి గాట్ 72 ర్యాంక్. సూపర్. ఐఐటి బాంబేలోనే ఎక్కడ చేసాడు అబ్బాయి. తర్వాత అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ ఈస్ స్టోరీ. బట్ దిస్ అంటే సీ ద కైండ్ ఆఫ్ అతను కొట్టడం, తిట్టడం. ఇప్పుడు ఏవైతే చైనా అని స్థాపించబడ్డాయో దానికి ఆద్యుడు, దానికి శంకుస్థాపన చైనా దీనికన్నా ముందు ఉండేవాడు శ్రీనివాస్ గారు. యాక్చువల్లీ మీకు ఐఐటి ఎంట్రన్స్ 60s నుంచి ఉందండి. బేసిక్ ఇదేంటంటే వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా and different boards are giving different syllabuses etc. and different types of marks are they are getting. So unification is difficult.
సో ఏ కామన్ ఎంట్రన్స్ విల్ బ్రింగ్ ద యూనిఫికేషన్ అనేది ఒక ఐడియా. అందుకోసం వాళ్ళు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెట్టి ఐఐటి బిగినింగ్ నుంచి ఐఐటీస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెట్టి నడుపుతున్నారు. అట్లీస్ట్ 60s నుంచి ఉంది నాకు తెలిసి. ఉందండి. ఉందో లేదో ఇంకొకటి తెలియదు ఏంటంటే మీకు అప్పట్లో నామ్స్ క్వైట్ డిఫరెంట్. అదే తర్వాత ఏమైందంటే మీకు ఎంసెట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు యాక్చువల్లీ రామయ్య గారు ఎంసెట్ కి ఎప్పుడు కోచింగ్ ఇవ్వాలి. రామయ్య గారు ఓన్లీ ఐఐటి కోచింగ్ ఇచ్చేవాడు. కానీ ఎంసెట్ ఏమైందంటే ఎంసెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఇక మనకి పుట్టుకొడుకుల్లో ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ పట్టుకొచ్చినాయి. విజ్ఞాన్ మొదలు పెట్టి అక్కడ నుంచి రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ అవన్నీ పుట్టుకొచ్చినాయి. మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది చెన్నారెడ్డి ఎంట్రన్స్ ని రద్దు చేశాడు. ఎంట్రన్స్ ఎందుకు ఎంసెట్ కి మన మార్క్సే కదా రెండు రాయటం ఎందుకని రద్దు చేస్తే వీళ్ళందరూ లాబీ చేసి మళ్ళీ పట్టుకొచ్చారు దాన్ని. అది కూడా జరిగింది. అది కూడా జరిగింది. అందువల్ల అది నాకు తెలిసి రామయ్య గారు ఎప్పుడు ఎంసెట్ కోచింగ్ ఇవ్వాలి. అందువల్ల డైరెక్ట్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రావడానికి రామయ్యకి అంత సంబంధం ఉందని నేను అనుకోను. కానీ తర్వాత ఎవరో రామయ్య కూడా అలో చేసి ఉంటాడు. రామయ్య ఫౌండేషన్ అని పెట్టి అలో చేసి డబ్బులు చేసుకున్నది బహుశా అది జరిగింది. అది ఎందుకు అలో చేశాడో తెలియదు. కానీ అది కొద్దిగా ఆయనకి అదే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అంటున్నట్లుగా చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చింది. కానీ బిగినింగ్ లో ఏంటంటే మంచి పేరు ఉండేది. చాలా మంచి పేరు ఉండేది సార్. మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ చైతన్య నారాయణ 2005 కల్లా బాగా రిచ్ అయ్యారు. అప్పుడు ఏం చేశారంటే నారాయణ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మంచి మంచి లెక్చర్స్ వేరే స్టేట్స్ నుంచి లేకుంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని కొంచెం నిదానంగా ఐఐటి రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్స్ ని కూడా అంటే డిఫేమ్ చేసేసారు అనమాట. వీళ్ళు ఓవర్కమ్ చేశారు చైతన్య నారాయణ వాళ్ళు. దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కూడా చాలా ఈజీగా చేశారు. ఇప్పుడు ఐఐటి అది పెద్ద ప్రాబ్లం. యాక్చువల్ గా మీకు వన్స్ అపాన్ ఎ టైం మీకు ఐఐటి పేపర్ చూస్తే ఇట్ యూస్ టు బి a collection of different kinds of questions which used to test real knowledge of the student. వాడి స్కిల్ ఎంత ఉన్నది, వాడి ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఎంత ఉంది, బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ మీద ఎంత అవగాహన ఉంది, డిస్క్రిప్టివ్ వాడి ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ని క్వశ్చన్లు ఉండేవి. 1 మార్క్ 3 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ అని ఉండేవి. లాజిక్ టెస్ట్ ఉండేది అన్ని ఉండేవి. ఇప్పుడు అవన్నీ పోయినాయి. మీకు 4 ఒకటి పట్టుకో అంతే. 2000 కళ్ళు మూసుకొని ఇట్లా పెడితే ఇదా ఇదా అని అడుగుతాం చూడండి. ఆ టైప్ లో ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లేదా ఏబిసిడి ఇంతకంటే అట్లాంటి వాటికి కూడా క్వశ్చన్ బ్యాంకులు తయారయ్యాయి. వాటిలో అన్ని వెళ్తారు. కాకపోతే ఏమైందంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చిన తర్వాత బేసిక్ సైన్స్ లాంగ్వేజెస్ ఎలాగో దెబ్బతినిపోయింది. హ్యుమానిటీస్ ఎప్పటికీ కూడా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కోసం ర్యాట్ రేస్ లో హ్యుమానిటీస్ పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేశారు. బేసిక్ సైన్సెస్ పూర్తిగా మట్టి కొట్టుకుపోయాయి. అందరూ పురోగమని దాని తోడు ఏం చేశారంటే గల్లీ గల్లీకి 10 చిన్న షెడ్ ఉంటే అందులో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెట్టేసి చేశారు. దానివల్ల ఏంటంటే అటు ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ మెడిసిన్ కూడా అలా ఏదో చేద్దాం అనుకున్నారు. ఎవరు చేశారో మరి రియలీ అండి ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్. నేను ఎందుకంటే ఆ టైంలో నేను యాక్టివ్ సర్వీస్ లో ఉన్నాను, నాకు తెలుస్తుంది. ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పెట్టేసి మీకు వాడికి అసలు వాడికి యాప్టిట్యూడ్ ఉన్నాయో లేవో చూడకుండా వాటిలో డంప్ చేసి పడేసి 100 people అయితే 8 people పాస్ అయ్యారు. 8% పాస్ పర్సెంటేజ్. వాళ్ళేమో ఈ రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏమో వీళ్ళు దే హ్యావ్ నో స్కిల్స్ అంటాం. ఇటు వాళ్ళు చదువు మామూలు స్ట్రీమ్ స్టడీస్ కి పనికి రాకుండా పోయారు. అటు ఇంజనీరింగ్ లో వాళ్ళు చదువు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయింది. సర్వనాశనం అయింది మొత్తానికి. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, ఒక్క నిమిషం సార్, మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పిల్లలందరూ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్తున్నారు కదా. అట్లాంటప్పుడు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అయిపోయింది సార్. ఉన్నది రిఫ్రాఫ్. ఆ రిఫ్రాఫ్ మీకు కాలేజెస్ లోని కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కానీ నిజంగా చెప్తున్నాను వాళ్ళే ఉన్నారు. వాళ్ళు మీడియోకర్ పర్సన్స్. వాళ్ళ నుంచి వచ్చేది ఏముంటుంది, అది మళ్ళీ అలా వస్తూ రాను అవుట్పుట్ ఏమవుతుందంటే నాసిగా తయారవుతుంది. మీకు ఆ మాత్రం 2 రోజులు ఇలా కీబోర్డ్ నొక్కితే అమెరికాలో ల్యాండ్ అయిపోయేవారు 90 నుంచి. అది కదా. సో చూడాల్సింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా బ్రెయిన్ డ్రైన్ చాలా ఈ యాక్చువల్గా నారాయణ చైతన్య ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అంటే అలాంటి కోచింగ్ సెంటర్స్ అవి. దే ఆర్ నాట్ కాలేజెస్. ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఏదో చిన్న రూమ్ తీసుకొని లేకపోతే చిన్న బిల్డింగ్ తీసుకొని దాంట్లో కోచింగ్స్ నడుపుతున్నటువంటివిగా ఉండేవి అంతకుముందు. రామయ్య కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా. బట్ స్లోలీ ఎప్పుడైతే చైతన్య నారాయణ స్టార్ట్ అయ్యాయో దే స్టార్టెడ్ లైక్ ఒక కార్పొరేట్ లెవెల్లో సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీస్ తోటి హై అండ్ క్వాలిటీ ఉంది అది చెప్పుకుంటూ బయట ఎక్కడన్నా బోర్డులు పెట్టుకుంటూ చాలా పెద్ద ఎత్తున. మనం అంతకుముందు కోరా ఉండింది, టెట్రాహైడ్రన్ అని ఉండింది, రామయ్య చూసి ఉండింది. ఎక్కడ మనం కనీసం ఎక్కడ బోర్డు కూడా చూసేవాళ్ళం కాదు. బట్ వెన్ నారాయణ చైతన్య వచ్చిన తర్వాత బోర్డులు, టీవీలలో యాడ్లు 1, 1, 2 ఇలాంటి యాడ్స్. సో దట్ ది కేమ్ లైక్ ఒక గష్ లాగా వచ్చేసారు. వాళ్ళు మీద పడ్డారు, విరుచుకుపడ్డారు, బిజినెస్ తో కోసం విరుచుకుపడ్డారు. సో వాళ్ళ తాకిడికి చాలా మంది తట్టుకోలేకపోయారు. లాస్ట్ కి ఇప్పుడు ఎట్లయినా అంటే అసలు చిన్న కోచింగ్ సెంటర్లు పోయి కోచింగ్ సెంటరే చాలా పెద్ద విషయం అయిపోయింది. పెద్ద విషయం అంటే చాలా పెద్ద బిల్డింగ్స్ కట్టుకొని చాలా. ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఆ కోచింగ్ సెంటర్లుగా తయారైనటువంటి నారాయణ చైతన్య ఈ రోజు పెద్ద కాలేజీలు
ఒక్క నిమిషం సార్, అంటే నేను లోపల ఉన్నాక చెప్తా అదే. ఇప్పుడు ఏమైందంటే నారాయణ చైతన్య కూడా అంత లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అన్ని ఈజీగా అయిపోయాయి. ఇప్పుడు జేఈ మెయిన్స్ కూడా 10th క్లాస్ పేపర్ అంతా ఈజీగా ఉంటుంది, అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కాదు, ఫిజిక్స్ అవి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రతి కాలేజీ నుంచి ర్యాంకులు వస్తున్నాయి. ప్రతి చిన్న కాలేజీ కార్పొరేట్ కాలేజ్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు. నారాయణ చైతన్య ప్రభావం పెద్దగా ఏం లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా. I am Anusha. A heartfelt thank you to all who joined today's session on Meghna Saha, part of our summer special Indian Scientist series. We are especially grateful to Madali Srinivas Garu for taking us through the inspiring life of M.N. Saha, from his early struggles to his groundbreaking scientific discoveries. The way you outlined Saha's contributions and journey made us see not just the scientist, but the human spirit behind the science. Thanks to everyone who took time to be here. Your presence means a lot. Do stay connected, keep sharing, and let's continue to celebrate the brilliance of Indian science together.